ఎవరి మాటలను వింటున్నా శ్రావయామః ప్రణవఘోషం సంధమామో దేవదత్తం సంస్కృతాక్షరమపరశంఖం సంస్కృతాక్షరమపరశంఖం योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। या सत्संस्कृतिसम्प्रदायजननी या सर्वविद्या प्रसूः या देशस्य जनस्य सर्ववचसाञ्च ऐक्यप्रदानोद्यता या वेदोपनिषत्पुराणचय सत्काव्यश्रिया राजते सा भाषाद्युसदां सदा विजयताम् आचन्द्रतारारुणं रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरं वन्दे भारतमातरं। स्वधाम्ना काण्डेन प्रतिहततमस्काण्डमनिशं सुधासध्र्यग्दृग्भ्याम् अनितविनयिच्छात्रनिकरं मुधा कुर्वत् श्रेष्ठप्रतिभटवचो हेतुरहितं निधायान्तर्वन्दे हयवदनरूपं हृदि गुरोः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने ज्योतिर्मयस्वरूपाय विश्वमाङ्गल्यमूर्तये। प्रकृतिः पञ्चभूतानि ग्रहालोकास्वरास्तथा दिशः कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मङ्गलम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्।
నారాయణం పద్మభువం వసిష్ఠం శక్తించ తత్పుత్ర పరాశరంచ వ్యాసం శుకం గౌడపదం మహాంతం గోవిందయోగీంద్రం అథాస్య శిష్యం శ్రీశంకరాచార్యం అథాస్య పద్మపాదంచ హస్తామలకంచ శిష్యం తం త్రోటకం వార్తికకారమన్యాన్ అస్మద్గురూన్ సంతతమానతోస్మి. శృతిస్మృతిపురాణానామాలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం. నాస్తిక్యరాద్ధాంతభుజంగతార్క్ష్యం అద్వైతసిద్ధాంతమహావిభూతిం భక్తం విరక్తం గురుముత్తమం తం శ్రీశంకరాచార్యయతీంద్రమీడే. అజ్ఞానాం జాహ్నవీతీర్థం విద్యాతీర్థం వివేకినాం సర్వేషాం సుఖదం తీర్థం భారతీతీర్థమాశ్రయే. విద్యావినయసంపన్నం వీతరాగం వివేకినం వందే వేదాంతతత్త్వజ్ఞం విధుశేఖరభారతీం. హరి ఓం. పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతం. అద్వైతామృతవర్షిణీం భగవతీం అష్టాదశాధ్యాయినీం అంబ త్వామనుసందధామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణీం. అంబ త్వామనుసందధామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణీం. యః పరమాత్మా అస్మాకం సకలవిధ బుద్ధిః ప్రేరయతి సర్వాణి ఇంద్రియాణి ప్రవర్తయతి తస్య పరమాత్మనః శ్రేష్టం తేజః ధ్యాయంతః వయం సర్వేపి నీలసరశంకరమఠే భగవతః గణేశస్య ఆచార్య భగవత్పాదానాం శారదాయ మాతుశ్చ పదసన్నిధౌ స్థిత్వా యథాశక్తి గీతాతత్వార్థచింతనం కుర్మః. గీతాతత్వార్థః ధర్మ ఏవ ఇతి ప్రధానతయా లక్ష్యం స్వీకృత్య వయం ధర్మం అవగంతుం ధర్మస్య స్వరూపం జ్ఞాతుం చ ప్రయత్నం కుర్మః. గీతా తాత్పర్యం కిం, గీతా తత్వం కిం, గీతా తత్వ అర్థః కః ఇతి విషయే సారరూపేణ వయం చింతయంతః నవప్రసంగాన్ వయం కర్తుం ఇచ్ఛామः. किंतु एकं दिनम अधिकं कृत्वा 10 प्रसंगान् वयम् अत्र शृणुमः. परश्वः समाप्तिर्भविष्यति. श्वः हनुमज्जयन्ती अपि अस्ति. हनुमान् अपि शृणोति. अत्र मुख्यश्रोता हनुमान् एव. अस्माकं सर्वेषां प्रतिनिधिः वर्तते. अर्जुनः भगवद्गीतायाः निमित्तं, कृष्णः भगवद्गीता वक्ता. वक्ता इति कृत्वा भगवतः अपि कथंचित् धर्मे प्रेरणं करणीयम्. अर्जुनः अपि धर्मपर एव, किंतु धर्मस्य स्वरूपं न ज्ञात्वा
किंचित् आवेशपूर्वकं चिन्तनं कृत्वा युद्धं न करोमि इत्युक्तवान्। अतः भगवान् पुनः प्रयत्नं कृत्वा तस्य धर्ममार्गे स्थापयति। वयं सर्वेपि धर्म क्षेत्रे एव उत्पन्नाः। वयं सर्वेपि धर्माराधकाः। भारतदेशे उत्पन्नाः इत्युक्ते धर्मक्षेत्रे ज्ञानक्षेत्रे एव उत्पन्नाः। सर्वेषां क्षेत्रं धर्मक्षेत्रं ज्ञानक्षेत्रं कार्यक्षेत्रं। तथापि अत्र बहवः वैदेशिकाः आक्रान्तवन्तः अस्माकं देशं। भगवतः श्रीकृष्णस्य अवतारकाले अपि बहवः प्रयत्नं कृतवन्तः राक्षसाः अन्ये। ते राजरूपेण आसन्। अस्मिन् काले अपि पाश्चात्यरूपेण असंस्कृतपुरुषरूपेण संस्काररहितजनरूपेण पशुप्रायमनुष्यरूपेणापि अधार्मिकाः अधिकारं स्वीकर्तुम् इच्छन्ति। निरन्तरं एषः प्रयत्नः भवत्येव। भगवानपि बहु प्रयत्नं कृतवान्। कालयवनं हतवान्, किन्तु कालयवनस्य बहवः अनुयायिनः त्रिकोटिपरिमिताः। ते सर्वेपि बलरामेण निहताः यद्यपि, तथापि केचन पलायिताः आत्मरक्षणार्थं बहवः अवशिष्टाः। एवमेव हूणाः अपि यदु, तुर्वसु, अनु, दृह्यु नामकानां ययाति महाराजस्य पुत्रान् आश्रित्य तस्य तेषां अधिकारान् स्थापितवन्तः। इत्युक्ते भगवान् धर्मप्रतिष्ठापनार्थम् अवतीर्णवान्, किन्तु भगवतः एव काले अधर्मस्यापि प्रवेशः अभवत्। कथं भवति अधर्मस्य प्रवेशः? कथं भवति इत्युक्ते भगवानपि कियद्बोधयति, अतः अधर्मस्य प्रवेशः भवत्येव। अधर्मस्य प्रवेशः मनसि भवति। नित्यं धर्मात्मनः नलस्यापि पादयोः कलिः प्रविष्टः। कृतयुगे एव कलिः प्रविष्टः। त्रेतायुगे किंचित् बलं प्राप्तवान्, द्वापरयुगे ततोपि अधिकं बलं प्राप्तवान्, कलियुगे पूर्णबलं प्राप्तवान्। भगवान् यस्मिन् दिने अवतारपरिसमाप्तिं कृतवान् तस्मिन्नेव दिने पुनः अधर्मरुचिः कलिः पुनः प्रविष्टः। श्रीकृष्णस्य जीवनकाले एव अधर्मः प्रवेशं कर्तुं बहु प्रयत्नं कृतवान्। यदा चक्रवर्ती अस्माकं भागवतप्रियः श्रीशुकवचनं श्रुत्वा परीक्षिन् महाराजः राज्यं स्वीकृतवान्, तदानीमपि कलिः प्रविष्ट एव। कलिः सर्वात्मना न गच्छति, सर्वात्मना न तिष्ठति।
నిరంతరం గతిశీలः కలిः అధర్మోపి నిరంతరం గతిశీలः किन्तु नियमः कः इत्युक्ते वयं कलियुगे स्मः कलिप्रचारमेव कुर्मः इति वयं न चिन्तयामः कलिः कथञ्चित् प्रविशति अस्माकं बुद्धौ एव प्रविशति कथं प्रविशति इति वयं न जानीमः जागरूकाः भवामः अधर्मः अपि निरन्तरं प्रविशति केवलं भगवतः साक्षात् अवतारिणः इति कृत्वा तस्य भगवतः हृदये अधर्मः न प्रविशति कलिः अपि न प्रविशति धर्मः अपि न प्रविशति किमपि न प्रविशति तस्य जन्म भगवतः जन्म केवलं पुण्यपाप संपत् अनुसारी न भवति भगवतः जन्म भगवान् निरन्तरं प्रयतते धर्मस्थापनार्थं तस्य कार्यं यतः मनुष्याः उत्तम पुण्यात्मानः केचन भवन्ति मनुष्याः केचन पापात्मानः भवन्ति पापात्मनां पुण्यात्मनांच परिशीलनं कृत्वा पुण्यात्मनामेव साहाय्यं कर्तुं भगवान् संकल्पं करोति तस्य संकल्पः धर्मसंस्थापनार्थं धर्मसंस्थापनं तस्य धर्मः एवं अधर्मस्य निर्मूलनं तस्य लक्ष्यं भगवतः एकस्मिन् पक्षे न तिष्ठति धर्मपक्षे वा अधर्मपक्षे वा न तिष्ठति किन्तु द्वयं तस्य समानं तथापि पुण्यजनानां साधूनां परित्राणं कर्तव्यम् अवतार उद्देश्य एव सः अतः साधूनां परित्राणार्थं साधूनां रक्षणार्थं भगवान् अवतरति एवमेव विनाशाय च दुष्कृतां पापात्मनां दुष्कार्यकारिणां सर्वेषामपि विनाशनं कर्तुं विनाशनमित्युक्ते किमपि न अदर्शनं धर्मस्य दर्शनं भवेत् अधर्मस्य दर्शनं न भवेत् अधर्मः तिष्ठति किन्तु अधर्मः भीरुः सन् तिष्ठेत् धर्मः धीरः सन् तिष्ठेत् धर्मस्य रक्षा धैर्येण भवति अधर्मस्य रक्षापि भवति किन्तु अधर्मस्य वृद्धिः न कर्तव्या भगवतः सिद्धान्त एव सः भगवान् पक्षपाती न भवति किन्तु तस्य अवतारः धर्मस्थापनम् इति अस्माकमपि जन्म तदर्थमेव भगवज्जन्म यदर्थं भगवज्जन्म तदर्थम् अस्माकमपि जन्म वयं शंकरमठे उपविश्य शारदा मातुः सन्निधौ उपविश्य वयं धर्मचिन्तनं कुर्मः अस्य फलं किं भवति वयं किं युद्धरंगे गत्वा पाकिस्तानीयजनैः सह युद्धं कर्तुं शक्नुमो वा मनसि भयं भवति किन्तु अस्माभिः युद्धरंगं गन्तुं सिद्धता तु करणीया यदा आह्वानं भवति तदा गमिष्यामि इति भीरुत्वं निवारणीयम् धीरत्वं स्थापनीयम् एतद्वचनमात्रेण वयं धीराः भूत्वा तत्र धावनम् आवेशेन धावनं न कुर्मः किन्तु
समयः भवति तर्हि आवेशमपि स्वीकुर्मः आलोचनमपि स्वीकुर्मः तदर्थम् अत्र वयं साधनं कुर्मः एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियतां पुनरलभ्यः सदवकाशः वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियतां ब्राह्मसुमुहूर्तोऽयमधुना चिन्तनं कार्यं ब्राह्मसुमुहूर्तोऽयमधुना चिन्तनं कार्यं संस्कृतेरभिवर्धनार्थं समयी श्रद्धेयं संस्कृतेरभिवर्धनार्थं समयी श्रद्धेयं मित्रमणयः समुत्तिष्ठत मास्तु वशयनं मित्रमणयः समुत्तिष्ठत मास्तु वशयनं सुप्रभातं संस्कृतारुणपूर्वसन्ध्येयं सुप्रभातं संस्कृतारुणपूर्वसन्ध्येयम् एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियतां पुनरलभ्यः सदवकाशः वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियतां गता रात्रिः गताः क्लेशाः गतं संभ्रमणं गता रात्रिः गताः क्लेशाः गतं संभ्रमणम् आत्मविस्मृतिरतिक्रान्ता स्मरत विक्रमणम् आत्मविस्मृतिरतिक्रान्ता स्मरत विक्रमणम् युवकिशोराः स्वयं कार्यं कण्टकोद्धरणम् युवकिशोराः स्वयं कार्यं कण्टकोद्धरणम् नवं संक्रमणं चिरसुषुप्तिः पुनर्मा भूत् चिरसुषुप्तिः पुनर्मा भूत् भजत जागरणं भजत जागरणम् एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियतां पुनरलभ्यः सदवकाशः वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियतां धर्मनिधये बुधार्काय विधेयमेवार्घ्यं धर्मनिधये बुधार्काय विधेयमेवार्घ्यं पदं कर्तुः पामरशिशोः प्रथमसत्करणं पदं कर्तुः पामरशिशोः प्रथमसत्करणं साधनपराः मातृचरणे जीवनं देयं साधनपराः मातृचरणे जीवनं देयं संघटनया धैर्यधनिभिः पुरस्सरणीयं संघटनया धैर्यधनिभिः पुरस्सरणीयं पुरस्सरणीयम् एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियतां पुनरलभ्यः सदवकाशः वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियतां प्रतिक्षणमपि संस्कृतार्थं किमपि संचिन्त्यं प्रतिक्षणमपि संस्कृतार्थं
కిమపి సంచింత్యం ప్రతిరసనమపి అమృతవాణ్యాః భవతు లఘు నృత్యం. ప్రతిరసనమపి అమృతవాణ్యాః భవతు లఘు నృత్యం. ప్రతిపదమపి ప్రియం భూయాత్. ప్రతిపదమపి ప్రియం భూయాత్ సంగతార్థానాం ప్రతిసదనమపి సువృష్టి స్యాత్ సంస్కృతశ్రీణాం. ప్రతిసదనమపి సువృష్టి స్యాత్ సంస్కృతశ్రీణాం సంస్కృతిశ్రీణాం. ఏష సమయః సాధనార్థః సార్థకః క్రియతాం పునరలభ్యః సదవకాశః వృథా న క్రియతాం వృథా న క్రియతాం వృథా న క్రియతాం. శృణుత శృణుత వదత చ వదత చ. కేవలం శ్రవణం కుర్వంతి న వదంతి. వదంతు ప్రశ్నం కుర్వంతు. శృణుత వదత చ పఠత పఠత లిఖత చ చింతనం కురుత. శృణుత వదత చ పఠత లిఖత చ చింతనం కురుత. ప్రణతి సేవా ప్రశ్నకరణైః. ప్రణతి సేవా ప్రశ్నకరణైః అర్థమనువృణుత తత్వార్థమనువృణుత. ఇహ సుతపసః తమసి సూర్యాత్ ధియః ప్రాప్స్యామః ప్రశమహృదయాః ప్రయత విషయాః. ప్రశమహృదయాః ప్రయత విషయాః సాధనం కుర్మః సాధనం కుర్మః. ఏష సమయః సాధనార్థః సార్థకః క్రియతాం పునరలభ్య సదవకాశః వృథా న క్రియతాం వృథా న క్రియతాం వృథా న క్రియతాం. సర్వేపి ఏకముఖాః అన్యత్ర దృష్టిం న కుర్వంతః ఏతావత్పర్యంతం ధైర్యేణ శ్రుతవంతః. అతః శ్రవణం ముఖ్యం. జ్ఞానార్థం శ్రవణం ముఖ్యం. ధర్మార్థమపి శ్రవణం ముఖ్యం. యది శ్రవణం న కుర్మః జ్ఞానం న భవతి. శ్రవణం న కుర్మః ధర్మజ్ఞానమపి న భవతి ధర్మోపి న భవతి. శ్రుత్వా కార్యాణి కుర్వీత జ్ఞాత్వా కార్యాణి కుర్వీత. జ్ఞాత్వా కార్యాణి కర్తవ్యాని శ్రుత్వా అకార్యాణి న కర్తవ్యాని జ్ఞాత్వా అధర్మాన్ న కుర్మః. అతః ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ భగవాన్ అవతీర్ణః. వయమపి ధర్మస్థాపనార్థం జన్మ ప్రాప్తవంతః. సర్వేపి భగవాన్ సమర్థః భగవాన్ శక్తిమాన్ అహం అసమర్థః అహం శక్తిహీనః అహం న జానామి అహం అజ్ఞాని భగవాన్ జ్ఞాని ఇది నిరంతరం చింతనం న కుర్మః. వయం సాధకాః. సాధకాః సర్వేపి సాధనం కుర్మః. సాధనం ఏతద్ అహంకారः న భవతామపి అహంకారः న. వయం సంస్కృతం శృణుమః సంస్కృతేన వదామः. వయం శృణుమః అర్థజ్ఞానం ప్రాప్నుమः. ఆచరణం కుర్మः. ఆచరణం ముఖ్యం అస్మాకం. ప్రచారः న ముఖ్యः. ఆచరణం ముఖ్యం. సంస్కృతేన శ్రోతవ్యం సంస్కృతేన వక్తవ్యం. భవతాం సర్వేషామపి బలమాగతం. ఇదానీం సప్త ఉపన్యాసానాం సారాంశः భవద్భిः గృహీతः. సర్వేపి సంస్కృతం శ్రోతుం ఇదానీం ధీరాः జాతాः. ప్రథమం ధైర్యం ఆగంతవ్యం. ఆంగ్లభాషా శ్రవణే ధైర్యం నావశ్యకం. గతానుగతిగతయా వయం ఆంగ్లభాషా శ్రవణం కుర్మः. కింటు
సంస్కృతభాషాశ్రవణే ఇతః తతః పశ్యామः కింటు అత్ర ఇతస్తతః ముఖం న దృష్టవంతः ఏకాగ్రమనస్కాः సర్వేపి ఏకోపి బహిర్ముఖः న జాతः అత్యంతం యోగ్యత. అనేకవారం వయం గీతా పురాణాని గీతావచనాని ఏవం వేదాంతవచనాని పురాణవచనాని ఇతిహాసవచనాని సర్వాణి శ్రుతవంతః. సర్వత్ర ప్రమాణం సంస్కృతం, సర్వత్ర వేదాః ప్రమాణం, సర్వత్ర శాస్త్రాణి ప్రమాణం, పురాణాని ప్రమాణం ఇది నిరంతరం చింతయిత్వా వయం కదా ఆచరణం కుర్మః ఏష సమయః సాధనార్థః. అతః శనైః పలాయన మంత్రం న పఠంతు ధైర్యేణ తిష్టంతు యుద్ధరంగే. అతః అస్మాకం యుద్ధరంగం ఏతత్. జ్ఞానార్థం యుద్ధం కుర్మః, జ్ఞానార్థం ప్రయత్నం కుర్మః, ధర్మార్థం ప్రయత్నం కుర్మః, ధర్మార్థం యుద్ధం కుర్మః. గృహేపి యుద్ధం కుర్మః, బహిరపి యుద్ధం కుర్మః, అంతర్యుద్ధం కుర్మః, బహిరపి యుద్ధం కుర్మః. నిరంతరం జీవనం యుద్ధార్థం జీవనం. అతః కేవలం సుఖప్రాప్త్యర్థం జీవనం న కింటు సర్వేషాం మనసి సుఖసంకల్పः భవతి, దుఃఖసంకల్పः న భవతి. సర్వేపి సుఖం ప్రాప్తుమిచ్చంతి, దుఃఖం ప్రాప్తుం నేచ్చంతి. కింటు దుఃఖం కథం గచ్చతి, సుఖం కథం లభ్యతే? ప్రయత్నేన సాధనేన. యది సాధనం న కుర్మః ప్రయత్నః అసఫలः భవతి. సాధనం కుర్మః ప్రయత్నః సఫలः భవతి. ఇలా చెప్పినా మీకు చాలా చక్కగానే అర్థమవుతోందని మీ ముఖాలు చెబుతున్నాయి. మీ ముఖాలకు నమస్కారం. అదేవిధంగా మీ ముఖాలకే కానీ ముఖాల వెనుక ఉండే ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, ఆ ఇంద్రియాలకు కూడా నమస్కారం. వాటి వెనక మీ మనస్సు ఉంది, ఏమీ అర్థం కాదు అనేటువంటి దుర్భావన త్యాగాన్ని మీరు చేసేశారు. కాబట్టి మీ మనస్సుకు నమస్కారం, దుర్భావన త్యాగాన్ని కూడా చేశారు. కాబట్టి ఆ త్యాగం, త్యాగేనైకే అమృతత్వ మానసు. త్యాగము చేస్తేనే అమృతత్వం లభిస్తుంది. ఆ ధర్మనిధులైనటువంటి గురుదేవులంతా కూడా త్యాగం చేశారు కాబట్టే మనమంతా ఇవన్నీ చెప్పగలుగుతున్నాం. వాళ్ళందరూ ఆచార్య శంకరులు అందరూ మనను ఏ దారిలో పెట్టారో ఆ దారిలో మనం ఉంటున్నాం. 7 దినాని వయం అధికం తెలుగు అల్పం సంస్కృతం శృతవంతః. కేవలం దినత్రయం అధికం సంస్కృతం శృణుమః, అల్పం తెలుగు శృణుమః. ప్రయత్నః కర్తవ్యః. నూతనజనాः నాగచ్చంతి, వయం న గచ్చామः. నూతనజనానాం స్వాగతం సర్వదాపి స్వాగతమేవ. కతి దినపర్యంతం స్వాగతం? ప్రథమదినే స్వాగతం, ద్వితీయదినే స్వాగతం, తృతీయదినే స్వాగతం. అంతిమపర్యంతం నూతనాः ఆగచ్చంతి ఇది అధైర్యం వయం న కుర్మః. నూతనజనార్థన్న సాధకానాం కృతే తత్వార్థచింతనం. సాధనం నామ కిమపి నాస్తి, శబ్దార్థజ్ఞానమేవ సాధనం, అన్యత్ కిమపి నాస్తి. తెలుగు సాధనం తెలుగు శబ్ద అర్థజ్ఞానం, ఆంగ్ల సాధనం ఆంగ్ల శబ్ద అర్థజ్ఞానం, హిందీ సాధనం హిందీ శబ్ద అర్థ సాధనం, సంస్కృత సాధనం సంస్కృత శబ్దార్థ సాధనం, వేదాంత సాధనం వేదాంత శబ్ద అర్థ సాధనం, వ్యాకరణ సాధనం వ్యాకరణ శబ్ద అర్థ సాధనం, న్యాయ సాధనం న్యాయ శబ్ద అర్థ సాధనం. సర్వత్ర శబ్దార్థ సాధనమేవ సాధనం, అన్య సాధనం సాధనం న. అతః వయం సర్వేపి శబ్దార్థ సాధన పురస్కృతాః జాతాః. 7 దిన తపస్యా బలేన వయం సంస్కృతే సంపూర్ణ అధికారిణః జాతాః. కాబట్టి ఈ రోజున మనము చెప్పాలి అనుకున్నటువంటి విషయాల్ని కొన్నిటిని మనం ఆలోచిద్దాం.
ఈ రోజున తెలుసుకోవలసిన విషయం ఏమిటి అనే కూడా విషయం నేను నిన్న ప్రస్తావించాను. భగవద్గీత తత్వార్థము చాలా వరకు అయిపోయింది. 7 అంశాలతో ఉపోద్ఘాతం ఒకటి, తర్వాత అశోచ్యాన్ అన్వశోచస్త్వం, ఏడుపెందుకు, ఎందుకు ఏడుపు వస్తుంది అనేది రెండవది. మూడవది దేని గురించి ఏడవాలి, ఆత్మ గురించి అయితే అక్కర్లేదు. నాలుగవది ఆత్మ గురించి కాదు, శరీరాన్ని గురించి నీవు ఏడ్చినా ఏడవకున్నా అది ఎప్పుడూ జీర్ణమవుతుంటుంది, శీర్ణమవుతుంది. కాబట్టి దాని గురించి అది స్థిరంగా ఉండాలి అనే ఆలోచన చేయకూడదు, చేసినా ఉపయోగం లేదు. ఒకవేళ అలా ఎప్పుడు ఒకే రకంగా ఉంటే మనను ఒక బొమ్మలాగా భావిస్తారు తప్ప మనుష్యుల్లాగా భావించరు. కాబట్టి అది నిష్ప్రయోజనమైనటువంటి క్రియ అనే విషయము 4వ రోజున కూడా తెలుసుకున్నాం. 5వ రోజున మనము కొంచెము ఉపక్రమించి ఏది సయుక్తికమైన క్రియ, ఏది అసయుక్తికమైన క్రియ అని ఆలోచించాం. తర్వాత ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలుసుకున్నాం. ధర్మము కోసమే యుద్ధం చెయ్యాలి అని తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా నిన్నటి రోజున ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలుసుకున్నాము. అదేమిటి అంటే సాంఖ్యబుద్ధి, యోగ బుద్ధి అని 2 రకాలుగా ఉంటుంది అని తెలుసుకొని, సాంఖ్యబుద్ధి ఆలోచన చేసి అనేక రకాలుగా యుక్తితో ఆలోచన చేసి మనము ఏది యుక్తమో, ఏ స్థితితో ఉండడం యుక్తమో అది బాగా అర్థము చేసుకోవడం, ఆత్మ గురించి కానీ ఏ విషయాన్ని గురించి అయినా అర్థము చేసుకోవడం అనేది సాంఖ్యబుద్ధి. యోగ బుద్ధి అంటే ఏమిటి అంటే ఆచరణము చేసేది యోగ బుద్ధి. ఆచరణానికి కూడా అనుకూలమైన ఉపాయాలను సాధన చేసుకుంటూ ఎలా మనము యోగ బుద్ధితో ఉండాలి అని ప్రయత్నం చేసుకున్నాం. కృపాలు మహోదయస్య కృపాయాః వయం భగవద్గీతా పారాయణమపి కృతవంతః. అంతిమదినే పంచవాదనే ఏవ ఆగత్య, ఏక घंटा पर्याप्ता भवति वा महोदय, घंटाद्वयं वा? घंटाद्वयं. तर्हि चतुर्वादने एव आगत्य ये सिद्धाः पुरुषाः वीराः धीराः ते सर्वेपि चतुर्वादने परश्वः एल्लुंडि वयं भगवद्गीतां शक्नुमः वा? एल्लुंडि चतुर्वादने भगवद्गीतायाः सम्पूर्णपारायणं कुर्मः. मध्ये मध्ये लघु बिन्दुरूपेण सर्व अध्यायानां निमेषद्वय सारांशमपि वयं शृणुमः. अतः तस्मिन् दिने कार्यक्रमः भगवद्गीता पारायणमिति ज्ञायते. अस्तु, इदानीं प्रत्येकविषयः कः इत्युक्ते भगवान् वदति अत्र भोगैश्वर्य व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम् इति विषयं वयं ज्ञातवन्तः. व्यवसायात्मिका, व्यवसायः नाम निश्चयः. निश्चयात्मिका बुद्धिः एका एव. बुद्धिः द्विधा इति उक्तं खलु. सांख्यबुद्धिः योगबुद्धिः. एवं न, व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका एव. सांख्यबुद्धिर्वा योगबुद्धिर्वा भिन्ना न भवति इति समन्वय बुद्धिं वदति भगवान्. ఇప్పుడు వ్యవసాయాత్మకమైన బుద్ధి అంటే ఏమిటో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. అంటే ఇంతకు పూర్వం 2 ఏషాతే అభీత బుద్ధి యో సాంఖ్యే బుద్ధి యోగే తు ఇమాం శృణు ఇది ఉక్త్వా బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి.
యయా బుద్ధ్యా యుక్త కర్మబంధం ప్రహాస్యసి సా బుద్ధి. అది మనము ఎలా కర్మబంధమును ఎలా తొలగించాలో, ధర్మమును ఎలా స్థాపన చెయ్యాలో మనం ఉదాహరణపూర్వకంగా కూడా చెప్పుకున్నాం. సేవ చెయ్యాలి అనేది వేరు, ధర్మము చెయ్యాలి అనేది వేరు అని మనం అనుకున్నాం. ధర్మము అంటే అది విశిష్టమైనది, అందరూ కలిసి చేసేది ధర్మము, వ్యక్తిగతంగా చేసేది కర్మ. కాబట్టి అందరము వ్యక్తిగతంగా చేసేటువంటి కర్మలు అన్నీ కలిస్తే అది ధర్మం అవుతుంది. అంటే ఆలోచన పూర్వకంగా మనమే ధర్మాన్ని చేయగలుగుతాం తప్ప క్రిమికీటకాదులు పశ్వాదులు కానీ దేవతలు కూడా ధర్మ నిర్ణయము చేయలేరు. మనుషులకు మాత్రమే ధర్మ నిర్ణయం చేసే అధికారం. అందులో భారతదేశంలో పుట్టినటువంటి వాళ్లకు మనకు మాత్రమే ధర్మాన్ని చేసే అధికారము, ధర్మాన్ని తెలుసుకునే అధికారం, ఆత్మను తెలుసుకునే అధికారము, ఆత్మేతరాన్ని తెలుసుకునే అధికారము కూడా ఉంది. కాబట్టి యోగముతో చెప్పేటువంటిది ఏమిటంటే నేహ అభిక్రమణాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అని మనం విశేషంగా తెలుసుకున్నాం. ఏది స్వల్ప ధర్మం, ధర్మములో స్వల్పమేమిటి అల్స్వల్పమేమిటి అని నిన్న మనం తెలుసుకున్నాం. అంటే మనంతట మనము ధర్మాన్ని స్థాపించాలి అని అనుకునేటువంటి వాళ్ళం ఏం చేయాలి? అడిగినా అడగకున్నా తెలిసిన ధర్మాన్ని వ్యాప్తి చేయాలి. ఏది తెలిసిన ధర్మం? ఎవరైనా కనపడి అధర్మము చేసినట్టు అనిపిస్తే అందరికీ తెలుస్తుంది. ధర్మం అధర్మం సర్వోపి జానాతి, కోపి న జానాతి నాస్తి. సర్వోపి జానాతి ధర్మం, సర్వోపి జానాతి అధర్మం. అధర్మం న కర్తవ్యమితి నిశ్చిత్య, ధర్మం కర్తవ్యమితి నిశ్చిత్య ధర్మమేవ కుర్మః అధర్మం న కుర్మః. ఇది అస్మాకం ఏకః సిద్ధాంతః, ఏకః అనుభవః. మనందరికీ కూడా ఈ అనుభవం రావాలి. ఏమిటి అంటే చెయ్యాలని ఉంటుంది కానీ చెయ్యం, చెయ్యాలని ఉంటుంది కానీ చెయ్యము, చెయ్యాలని చెయ్యకూడదని ఉంటుంది కానీ చేస్తాం. పుణ్యస్య ఫలమిచ్చంతి పుణ్యం నేచ్చంతి మానవాః, న పాపఫలమిచ్చంతి పాపం కుర్వంతి యత్నశః. పుణ్యం యొక్క ఫలం కావాలి, పుణ్యమును మాత్రం స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య. మేమేదో కొంచెం చేస్తాం, కొంచెము చేస్తామని ముందే నిర్ణయించుకుంటే అది ధర్మం కాదు. ఇక్కడ ధర్మమును నేను చెయ్యాలి అని అనుకుంటే అంతటా కూడా చెయ్యాలనుకోని తప్ప చేసి మధ్యలో అది ఆగిపోవచ్చు, కానీ మన సంకల్పం ఆగిపోవద్దు. కాబట్టి సంకల్పము ఆగిపోకుండా మనము పుణ్యకర్మ చేయడం, ధర్మ కర్మ చేయడం అనేది అందరికీ అవసరం. ఒక చోట ఎవరు వినడం లేదు, అక్కడ పడిపోతారు. ఒక పెద్ద గోయి ఉంది. ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. గోయిలో పడిపోతావంటే వానికి గోయి కనిపించడం లేదు. గోయిలో పడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. పడకు పడకు వెనక్కిరా అంటే వినబడడం లేదు. ఏం చెయ్యాలి? పరిగెత్తి పైకి రావడానికి ప్రయత్నం చెయ్యాలా? పడితే పడతాడు, పోతే పోతాడు అనుకోవాలా? చెప్పండి. పరిగెత్తాలా? మధ్యలో పరిగెత్తుతూ ఉన్నప్పుడు మనం వాడినే చూస్తున్నాం కానీ పక్కన రాయి రప్పని చూడలేదు, మధ్యలోనే పడిపోయాం, మనకు దోషం లేదు. కానీ మనం ప్రయత్నమే, వాడు మనకు చెప్తే వినడు అని ఇక్కడే అనుకుంటూ వాడు వినడు పడిపోయాడు అని మనం ఇక్కడి చూస్తూ ఛాయాచిత్రాన్ని తీసుకుంటే చాలామంది పడిపోయే వాళ్ళను కూడా ఛాయాచిత్రం తీసుకుంటున్నారు. ఇది కూడా మనకు విజ్ఞానానికి కారణమవుతోంది.
ప్రతిదీ విజ్ఞానానికి కారణమవుతుంది. ఒక వాహనం పడుతోంది, పడుతుండేటప్పుడు కూడా ఎలా పడుతోంది చిత్రం తీసుకొని దానికి పెద్ద పురస్కారాన్ని పొందుతున్నారు మీరు. అలాంటి మహానుభావులు పెళ్ళి మంత్రాలు విన్నా వినకున్నా మీ మీద దయ ఉంటుంది, అందరికీ ప్రేమ ఉంటుంది. అతః చిత్రగ్రహణానికి మనము ఎంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామంటే ప్రచారానికి ఎంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నానో ఆచరణకు చేయడం లేదు. మనము ఇంట్లో ప్రయత్నము చేస్తే ఎవరు వినరండి ఇంట్లో వాళ్ళు, కానీ మనమే చెప్పకపోతే ఎవరు వింటారు? ఈ భావాన్ని మనం పోగొట్టుకోవాలి. వయం ఆత్మనః న్యూనతాభావః త్యక్తవ్యః. అహం అశక్తః ఇతి అశక్తత అపి త్యక్తవ్య. అది స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య. ఈ మాట అన్న తర్వాత భగవానుడు ఏమన్నాడంటే, వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురునందన. దాని తర్వాత చెప్పిన మాట ఇది. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అంటే సాంఖ్య బుద్ధి, యోగ బుద్ధి ఈ రెండు వేరు కాదు. ఇది వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి. నిర్ణయాత్మకమైనదే బుద్ధి తప్ప చింతనాత్మకమైనది, అశ్రద్ధాత్మకమైనది కాకూడదు నీ బుద్ధి. నేను చేసి తీరుతాను, ఏమవుతుంది? నిర్ణయానికి రావాలి. నిర్ణయానికి వచ్చే బుద్ధి అది వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి. అది సాంఖ్య బుద్ధి అయినా సరే, యోగ బుద్ధి అయినా సరే ఒకటే బుద్ధి. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి రేకేహ కురునందన. బహుశాఖాహి అనంతాశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం. నిర్ణయం అనేది మనకు నిర్ణయము చేసే వాళ్లతో సహవాసం చేసుకుంటే నిర్ణయ బుద్ధి కలుగుతుంది. సంశయము చేసుకునే వాళ్ళ దగ్గర మనం సహవాసం చేస్తూ ఉంటే మనకు సంశయ బుద్ధి కలుగుతుంది. అందరూ పరిశోధకులే, సైంటిస్టు అనబడేటువంటి వాళ్ళు పరిశోధకులే. నిర్ణయం ఏమిటి? నిర్ణయం అంటే ఇంకా ఆలోచిస్తున్నాం, ఇంకా ఆలోచించాలనే చెప్తుంటారు. ధైర్యముగా ఇది చెయ్యనేటువంటి వారు ఎవరుంటారో వాళ్ళు ఉత్తమ వైజ్ఞానికులు. అలా ఉత్తమ వైజ్ఞానికులు ఉండడం లేదు లోకంలో, ఉత్తమ వైద్యులు ఉండడం లేదు. గమనించండి. పరీక్షలు 4 పరీక్షలు పెడతారు. ఆ 4 పరీక్షలు పెడితే ఒక దాంట్లో అనుకూలంగా ఉంటుంది, ఇంకొక దాంట్లో ప్రతికూలం ఉంటుంది. ఏమి చేయాలి? ఇంకొక వైద్యుడిని సంప్రదించాలి అని మళ్ళీ అతనే చెప్తాడు. ఎప్పుడు నిర్ణయం చేసుకుంటారు? ఆ వైద్యుడు ఎప్పుడు చెప్తాడు? ఒక న్యాయవాది ధర్మమా అధర్మమా నిర్ణయం చేస్తున్నాడు. ధర్మము అని అనుకుంటుంది, నేను డబ్బు తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి అధర్మమునే నేను నెగ్గిస్తాను అని మనసులో ఉంటుంది. లోపల ధర్మము కాదు అని తెలుసు అతనికి. ధర్మము కాదు అని తెలిసినా నేను అధర్మం కోసం బ్రతుకుతున్నాను కదా. ఇది ఎంత అవివేకం! నేను అధర్మం కోసం బ్రతుకుతున్నాను, అధర్మం ద్వారా సంపాదిస్తున్నాను కాబట్టి అధర్మం కోసం వాదించాలి, అధర్మాన్ని నెగ్గించాలి అనుకుంటే. కాబట్టి బహుశాఖా హ్యనంతాశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం. చాలామంది పూర్వము కూడా ఉండేవారు, కానీ వాళ్ళు నిర్ణయము చేసుకొని పనిచేసి కార్యాన్ని సాధించేవారు. నేను అధర్మం కోసమే పుట్టాను అంటే అలా పుట్టిన వాళ్ళు కూడా మంచివాళ్లే, కానీ వాళ్ళు సమాజానికి ఉపయోగపడరు. కాబట్టి ధర్మము కోసము న్యాయ పోరాటం అనబడే సమాసం ఉండదు, న్యాయవాదం అనే చెప్పాలి. న్యాయము కోసము ధర్మవాదము చేయడం కోసం ప్రయత్నమే చెయ్యాలి తప్ప అధర్మ వృద్ధి కోసం మనము చేస్తే మనం కలికి మిత్రులమవుతాం, అధర్మానికి మిత్రులమవుతాం. ఏ పని చేస్తే వాళ్ళకి మిత్రులవుతాం. అతః మైత్రీ సజ్జనై సహ మైత్రీ కర్తవ్య, దుర్జనై సహ మైత్రీ న కర్తవ్య. బహుశాఖా హ్యనంతాశ్చ
బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం. వ్యవసాయము అంటే నిశ్చయం. వ్యవసాయము లేకుండా ఏం మాట్లాడినా ఏమి చేసినా అది పనికిరాదు. వ్యవసాయము నిర్ణయముతో ఏం చేసినా అది పనికొస్తుంది. దానికి నేను ఉపాయము చెప్తున్నాను అని వేదవచనములను కొన్నింటిని ఇక్కడ ప్రమాణంగా తీసుకొని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. యామిమాం పుష్పితాం వాచం అంటే నా చెయ్యిని చూడలేదు, నా మాటను మాత్రమే విన్నారు కాబట్టి అందరూ అనలేదు. ఎందుకు చూడాలి అంటే ఇందుకోసం. కళ్ళు ఉన్నాయి కానీ చెయ్యి చూడలేదు కాబట్టి నోరు రాలేదు. కాబట్టి ఎందుకు నోరు రాదు అని అంటే మనము చూచిన ఆయనకేదో విసురుకుంటున్నారేమో అనుకుంటున్నారు, కానీ మీరంతా అనండి అనేటువంటి బుద్ధితో ఉండేటువంటి నా చెయ్యిని మీరు చూడలేదు. వేరే అంటే అవ్యవసాయ పక్కవాళ్ళు ఇలా అంటున్నారా లేదా అనేటువంటి అవ్యవసాయుల యొక్క అనేక మందిని చూస్తూ పక్కవాళ్ళని చూసి వాళ్ళు ఏమీ అనడం లేదు కదా, మనం ఎందుకు ఉచ్చరించడం అని అనుకొని పక్కవాళ్ళ వైపు చూస్తూ ఉండడం వల్ల బహుశాఖాహ్యనంతాశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయిన. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి రేకేహ. వక్త యొక్క బుద్ధి, చెప్పేవాణి యొక్క బుద్ధే నాకు ఉపాధేయము, పక్కవాళ్ళు కాదు. నేను ఒక్కడనే వింటున్నాను, ఇంకెవ్వరు వినడం లేదు. పక్కవాళ్ళ కోపం వస్తుందని అనుకోకండి, మీరు మనస్సులో అనుకోండి, మీరెవరు వినడం లేదు అని అనకండి. నేను ఊరికే నాటకం కోసం అంటాను, కానీ మీరు మాత్రం మీరు వినలేదు, మీరు వినడం లేదు, నేనే వింటున్నాను అని చెప్పకండి. కానీ మనస్సులో మాత్రం నేనే వింటున్నాను, ఇంకెవరు లేరు అనుకోండి. మీరు వినరు అని వాళ్ళ మీద ఆరోపణ కాదు, ఇంకెవరు లేరు. ఎందుకంటే శ్రోత వక్త ఇద్దరే ఉండాలి. సహనవు ద్వివచనం వాడారు అక్కడ, సహనవు భునక్తు. శ్రోత అనే మాట ఇది, వక్త అనే మాట కాదు. శాంతి పాఠాలన్నీ కూడా శ్రోతలే చెప్తారు. శ్రోత అంటే శిష్యులు, శ్రోత అంటే వినేవాళ్ళు, వీళ్ళే శాంతిపాఠం. శాంతిపాఠం ఎవరికి? తెలిసిన వారికి శాంతిపాఠం అక్కర్లేదు, గురువుకు శాంతిపాఠం అక్కర్లేదు. చెప్పకున్నా ఆయన బ్రహ్మానందంలో ఉంటాడు, చెప్పినా బ్రహ్మానందంలో ఉంటాడు. చెప్పడానికి చెప్పకపోవడానికి తేడా ఏమి ఉండదు. కానీ తెలియదు, తెలుసుకోవాలనే ఇచ్ఛ ఉంది, వినాలి, తెలియకపోతే అడగాలి అనేటువంటి భావాలు అన్నీ ఉంటే శ్రోత అవుతాడు. ఈ అన్ని గుణాలు ఒక దగ్గర ఉండడం కష్టమవుతోంది. కాబట్టి శ్రోతను నేనొక్కడే. ఎంతమంది వింటారు అని మనం వినేవాళ్ళం ఆలోచించొద్దు. నేను వినాలి, నాకు అవసరం. వాళ్ళు అడగలేదు, వీళ్ళు అడగలేదు, అక్కర్లేదు. ఆ పరీక్షలన్నీ పెట్టేసేసి మేము అపజయాన్ని పొందేశాం. కాబట్టి ఇదిగో ఈ సాధన తీసుకోండి అని కూడా పెట్టించి నటింపజేసి కూడా పెట్టించాం సాధనలు ఇక్కడ పెట్టి. కానీ అడిగేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. పోనీ తర్వాత అయినా కూర్చొని ప్రశాంతంగా అడుగుతారా అంటే అడిగి కూడా లేదు. ఎందుకంటే సమయాన్ని బట్టి వినాలి, సమయాన్ని బట్టి వెళ్ళాలి. కానీ సమయం అంటే ఏమిటి అని అర్థం చేసుకోవాలి. సమయం అంటే ఒక సమయం కాలం, ఇంకొక సమయం ఏమిటి అంటే అర్థము చేసుకోవడానికి వచ్చాను అనేదే సమయం. ఎవరు ఏమి చెప్పినా వినదగును, ఎవరు చెప్పినా నేను వినడానికి వచ్చాను కాబట్టి నాకు అర్థమయ్యేదాకా అడిగి తీరుతాను. ఒకవేళ ఇక్కడ ఆయన విసుక్కుంటే తర్వాత అయినా అర్థమయ్యేదాకా నేను అడుగుతాను. ఈ అవిసుగును మనం సాధించాలి. ఆయనకేమో విసుగుస్తుందని మనం విసుగుతో ఉంటే మనకు అర్థం కాదు. మనకు సందేహము లోపల ఉండి బయటికి అడగలేకపోతే దుష్ప్రచారం కూడా మనమే చేస్తాం. కాబట్టి చెప్పిన విషయంలో దోషి అయినా, నేను తప్పు చెప్పినా కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదు. మీరు అడిగితే ఆ తప్పు వెంటనే గుణమైపోతుంది, అది దోషం, ఆ తప్పు పోతుంది. చెప్పేవాళ్లకు దోషాలు పోవాలి అంటే అడగాలి వినేవాళ్ళు. చెప్పేవాళ్లకు శక్తి రావాలంటే కూడా వినేవాళ్లకు ప్రశ్న వేయడం అనేది ఉండాలి.
కొంతమంది పూర్వజన్మ పుణ్య కారణంగా వక్తలవుతారు, కొంతమంది బలవంతంగా వక్తలవుతారు. కాబట్టి నేను బలవంతంగా అయిన వక్తను. కాబట్టి ప్రశ్నలు మీరు వేస్తే నేను తెలిసిన వాడినో తెలియని వాడినో మీకే తెలుస్తుంది. కాబట్టి ప్రశ్న వేయకపోతే నా అజ్ఞానాన్ని నేను కప్పుకున్నట్టు లెక్క, మీకుండే అజ్ఞానాన్ని మీరు కప్పుకున్నట్టు లెక్క. ఇలా అజ్ఞానాలు పోవడానికి కొంచెం లంచం ఏదైనా ఇవ్వాలి కదా, ఈ మైకు అనే లంచం ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఎవ్వరూ కూడా దాని మీద ఆ లంచం మీద శ్రద్ధ లేదు. అంటే మీకందరికీ శ్రద్ధ లేదు కాదు, మీరంతా శ్రద్ధతో వింటున్నారు. ఎవరు మనస్సులో కూడా తృప్తిని పొందలేదో వాళ్ళు మీ ప్రశ్నలన్నీ కూడా వీలైనంత వరకు నేను ఆలోచించి నేను చెప్తున్నాను. కానీ అడగకపోతే తెలియదు. అడగాలి అనేటువంటి సంకల్పము సభలో ఉండకూడదు అనేది చాలామంది వక్తలు చెప్పి చెప్పి మనను దక్షిణామూర్తులుగా చేసేశారు. తెలిసినా మౌనంగానే ఉంటాము, తెలియకున్నా మౌనంగానే ఉంటాము, ప్రశ్న వచ్చినా కూడా మౌనంగానే ఉంటాము, ప్రశ్న రాకున్నా కూడా మన ఇంట్లో పనులు చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు అడగడం మొదలు పెడితే చాలా కష్టము అని అనుకొని కూడా మనం దక్షిణామూర్తులం అవుతాం. వక్త దక్షిణామూర్తి కావాలి, కానీ శ్రోతలు దక్షిణామూర్తులు అవుతారు. ఇది విశిష్టమైన దక్షిణామూర్తిత్వం. గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు చిన్న సంశయా ఆయనకు. గురోస్తు సంశయశ్చిన్న శిష్యా మౌన అనుయాయిన అనేది ప్రస్తుత శ్రోతల యొక్క పరిస్థితి. కాబట్టి వినడము అనేది ఒక అలవాటు చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఉపన్యాసాలే వినడం తప్ప పురాణాలు వినేటువంటి పద్ధతి పోయింది, ఎవ్వరూ వినడం లేదు. హరికథలు చెప్పేవాళ్ళంతా రాగాలు అవి తీయాలని నేను కూడా కొంత రాగం ప్రయత్నం చేశాను ఇవాళ. గట్టిగా అది ఏమిటా అంటే మనమంతా సాధకులము అని చెప్పే మాట. ఎందుకు చెప్పానా? దగ్గరికి రండి, ఇంకా భయపడకండి, ఇంకా ముందుకు దగ్గరికి రండి. ఎక్కడ దొరుకుతుందనా? అమ్మయ్య, ఈ ప్రశ్న విషయానికి సంబంధించిన ప్రశ్న కాదు. సరే, నేను ప్రస్తావన చేశాను కాబట్టి మీరు అలా చేశారు, చాలా బాగుంది, శుభం భూయాత్. ఎక్కడ దొరుకుతుంది? నా నోట్లో దొరికింది కదా, ఇందులో దొరుకుతుంది. మీ నాడులలో దొరుకుతుంది, త్వన్నాళికలలో దొరుకుతుంది. త్వన్నాళిక అంటే యూట్యూబ్, యువర్ ట్యూబు యూట్యూబ్కి త్వన్నాళిక అవుతుంది. యువర్ ట్యూబ్ కావాల్సింది యూట్యూబే పెడుతున్నాం మనం, వ్యాకరణం అక్కర్లేదు ఆంగ్లానికి. కాబట్టి కనుక యువర్ ట్యూబ్లో దొరుకుతుంది. త్వన్నాళిక త్వన్నాళికలో దొరుకుతుంది. మీరు ఎవరైనా దాన్ని ప్రత్యేకించి ముద్రిస్తే దొరుకుతుంది, లేకపోతే నా నోట్లో దొరుకుతుంది. కనుక ఇలా మనము ఏదైనా కొంచెము వినకపోతే ఏం చేస్తాం? కొంచెం రుచి చూపించాలి కాబట్టి ఒక పాట పాడి ఒక ఆట ఆడి ముందుకు వెళుతున్నాం మనం. అదేవిధంగా బహుశాఖలు అయిన అనంతములైనటువంటి బుద్ధులు ఎక్కడ ఉంటాయంటే మనకు పరమ ప్రమాణమైనటువంటి వేద గ్రంథాలలోనే ఉంటాయి. ఇది ప్రారంభం, పూర్వపక్షం ప్రారంభం. ఇది భగవానుడు చెప్పిన మాటనే. ఇది బహుశాఖా హ్యనంతాశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం.
ఆ అవ్యవసాయులకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తానని చెప్తూ యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదంతి అవిపశ్చితః వేదవాదరతాః పార్థ నాణ్యదస్తి ఇది వాదినః. మేము వేద కర్మలను అనుష్ఠించే వాళ్ళం, మేము పండితులం, మేము చెప్పినదే ధర్మం, మేము చెప్పినట్టుగానే మీరు ఆలోచించాలి అనేది పండితుల యొక్క మాట. కానీ ఆచార్య భగవానుడు కృష్ణుడు గీతాచార్యుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏమంటున్నాడంటే, ఇది ఇలా మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు అవిపశ్చితః, వేదము ప్రమాణము అని ఎవరైతే అంటున్నారో వారు కూడా అప్రమాణమే అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు ఈ విషయం చెప్పవలసి వచ్చింది? అవ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఉండకూడదు కాబట్టి. బహుశాఖా హ్యనంతాశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం. వేదమంటే ఒకరి చేత రాయబడిన ఏకగ్రంథము కాదు. వేదములో అనేకములైన శాఖలున్నాయి. ఈ విషయంలో పొరపాటు రాకుండడం కోసం నేను సంస్కృతం కాకుండా తెలుగులోనే చెప్తాను. సావధానంగా ఉండండి, సంతోషంతో వినండి. కానీ ఈ సంతోషములో సగం మాత్రమే అర్థం చేసుకొని సగం మాత్రం వదిలిపెట్టే ప్రయత్నం చేయకండి. బహుశాఖ అనే పదము చెప్పి ఇక్కడి నుంచే ఆరంభం చేశాడు. బహుశాఖా హ్యనంతాశ్చ బుద్ధయః అవ్యవసాయినాం. ఈ అవ్యవసాయులు ఏం చేస్తారు? యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదంతి అవిపశ్చితః. పుష్పితాం వికసించిన వాక్కును స్పష్టంగా చెప్తారు. అవిపశ్చితః విపశ్చితః నవదంతి. వేదము గురించి, వేదములో ధర్మం చెప్పబడిందా, జ్ఞానము చెప్పబడిందా అని తెలిసిన వారు చెప్పరు. అవిపశ్చితః అంటే తెలియని వాళ్ళు మాత్రమే చెప్తారు. వేదవాదరతాః, వాళ్ళు మా వాదము వేద సిద్ధాంతము, వేద సిద్ధాంతము కానీ ఇది వేదాంత సిద్ధాంతం అని చెప్పరు. వాడు వేదము ప్రమాణమని అంటారు, వేదాంతమును అప్రమాణంగా భావిస్తారు. వేదము వేదాంతమని రెండు భాగాలు ఉన్నాయి మనకు. ఒకటి కర్మను తెలియజేసేది, ఇంకొకటి జ్ఞానాన్ని తెలియజేసేది. రెండూ కూడా వేద భాగాలే కాబట్టి వేదమును ప్రమాణంగా భావించేవాళ్ళు, అంటే వేదము యొక్క పూర్వభాగాన్ని భావించేవాళ్ళు ఏమంటారంటే వేద అంతభాగము అప్రమాణము. వాళ్ళేం అంటారంటే అర్థవాదము అని చెప్తారు. వేదాంత శాస్త్రము అనేది అర్థవాదము. ఈ అర్థవాదములో తెలియడం మాత్రమే ఉంటుంది, క్రియ ఉండదు. తెలియడం మాత్రమే ఉంటుంది, క్రియ ఉండదు. క్రియ లేనిది వాక్యం ఏదైనా వ్యర్థమే. క్రియలేని వాక్యం వ్యర్థం. అంటే ఉదాహరణకి, బాబు లే, ఎంత సందేహపడుతున్నాడో, భయపడకురా, ధైర్యంగా ఇక్కడ ముందు కూర్చో, ఇంకొంచెం పక్కకు కూర్చో, అంత శ్రద్ధగా ఉంటున్నావు కదా. వత్స భవానుత్తిష్టతు. వత్స అంటే లేగలేమో లేవకుండా కూర్చున్నాయి, ఆవులేమో లేస్తున్నాయి. కూర్చోండి. పురతః ఆగచ్చతి. ఆ తర్వాత వత్స అంటే సంస్కృతేన కిమర్థం వదామి భవానపి ఉపవిశతు. ఇలా ఎవరిలో ఒకళ్ళు రావాలి కదా. ఇప్పుడు మీరు
ధైర్యంగా కొంచెం ముందుకు రావచ్చు, మధ్యలోకి రావచ్చు. ఇంకెవరైనా వెనక కూర్చోవాలనే బుద్ధి వాళ్ళకి కలిగితే అంత దూరం అక్కడ కూర్చో. కనపడడానికి వినపడడానికి కూర్చోవడం. కనపడకుండా చూడడం కానీ, వినపడకుండా కూర్చోవడం కానీ, పక్క వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చూడడానికి కోసం కానీ, మనం ఏం చెయ్యాలో, రేపు తర్వాత ఏం చెయ్యాలి, ఎల్లుండి ఏం చెయ్యాలి అని మన కార్యక్రమాలు ఆలోచన చేసుకుంటూ కూర్చుండేవాళ్ళు కానీ వీళ్ళంతా శ్రోతలు కాదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఇలా నేను చెప్పానా, ఇతను నిలబడ్డాడు కూర్చొని. ఇప్పుడు కొత్తవారు కూడా వచ్చారు, చాలా సంతోషం. కనుక ఇలా అంటే చెప్పింది చెయ్యాలి. ఇప్పుడు నేను ఎవరిని? అహం పండిత, నేను చెప్పినట్టు మీరు చెయ్యాలి అన్నట్టుగా నేను మీకు ఒక మాయను వేసేశాను కదా. ఆ మాయలో, నా మాయలో మీరు పడి ఏమనుకుంటారు? ఆయన ఏం చెప్తే వినాలి. ఈ మాయలో ఇంకొకటి వస్తుంది, ఇంకొకళ్ళు ఏం చెప్పినా వినకూడదు. కొంతమంది మీద కొంతమంది మాయను సృష్టిస్తారు వక్తలు. ఆ వక్తలు సృష్టించినటువంటి మాయ విశిష్టమైన మాయ. ఆ విశిష్టమైన మహోదయ భవాన్ సావధానం శాంతం వా కించిత్ తథైవ. మాయలో అంటే అర్థమేమిటి? ఇంతకంటే ఎవ్వరూ చక్కగా చెప్పరు అనేదే ఒక మాయ. చెప్పడము కావాలా, మనం ఆచరించడం కావాలా? అది మనం ఆలోచించాలి. నేను కూడా మాయ వేస్తున్నాను, మీరు గమనించకండి, మాయలో పడకండి. కానీ అది బాగా అర్థమైంది అని మీకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది? మీరు అడగకూడదు, ఏమీ చేయకూడదు, మీకు ఏమాత్రము ఇష్టం ఉండకూడదు, పక్క వాళ్ళంతా కూడా వింటున్నారు కాబట్టి నేను కూడా వినాలి అని అనుకునే భావం ఎప్పుడు బాగా ఉంటుందో, ఒక పారంపరికమైన క్రియ లేకుండా, ఒక పారంపరికమైనటువంటి ఉచ్చారణం లేకుండా, ఒక పారంపరికమైనటువంటి యోగ్యత్వము తాను సంపాదించుకోకుండా, ఎలాగైనా సరే అమాయకులు తనను నమ్ముతున్నారు కదా అని ఎవరైతే శాస్త్రార్థము చెప్తున్నాను, తత్వార్థము చెప్తున్నాను అనే నా వంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా వేదవాద రతులే. ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తున్నా, నేను చెప్పిందే ప్రమాణం అని అనుకోకండి. అందరితో కూడా వినండి, జిజ్ఞాస చెయ్యండి. అడిగితే నాకు శక్తి వస్తుంది. నాకు శక్తి వస్తే మీ సందేహాన్ని పోగొట్టగలుగుతాను. అదేవిధంగా మనం అడగకుండానే వాళ్ళు ఏం చెబితే అది అంగీకరిస్తే మనకు అవ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి. ఎందుకంటే ఒకవైపు నమ్మకం ఉండదు, కొన్ని విన్న మాటలను మాత్రమే నమ్మకంగా ఆచరిస్తాము, కొన్ని విషయాలను మనం నమ్మకంగా ఆచరించాం. ఉదాహరణకి కొంతమందికి బ్రాహ్మణ శబ్దము పడదు. బ్రాహ్మణ అని ఉంటే ఇదంతా బ్రాహ్మణుల కోసమే చెప్పారు అని ఆ పదాన్ని మాత్రమే తీసుకొని బ్రాహ్మణులు వీళ్ళే అంతా సృష్టించారు, వీళ్ళే అని వాళ్ళు తమ మతాన్ని వాళ్ళు వ్యాప్తి చేస్తారు. ఇంకొకళ్ళు జ్ఞానం అనే శబ్దానికి అర్థమేమిటో తెలియదు వాళ్ళకు. ఆ జ్ఞానము మనకు మోక్షేధీర్ జ్ఞానం అని అనే అమరకోశకారుడు చెప్పాడు. జ్ఞానం అంటే ఆత్మజ్ఞానమే తప్ప మరొక జ్ఞానము కాదు. జ్ఞానం అంటే పుస్తక జ్ఞానం కాదు, ఈ వస్తు జ్ఞానం కాదు, ఈ పదార్థ జ్ఞానం కాదు. ఏది జ్ఞానం అంటే ఎవరైతే తెలుస్తుందో వాళ్లకు జ్ఞానం ఉన్నట్టు లెక్క. కాబట్టి జ్ఞానం విజ్ఞానం శిల్పశాస్త్రయో, కొన్ని కళల జ్ఞానము, కొన్ని శాస్త్రముల జ్ఞానము. ఇది కూడా అంతే, అనేక శాస్త్రములు ఉన్నాయి. ఎవరైతే శాస్త్రములు బాగా చదివి శాస్త్రార్థమును అన్నిట్లో ఉండే శాస్త్రార్థమును సమన్వయము చేయకుండా, సమన్వయము చేయడానికి అవకాశము లేక
పెద్దల వల్ల సమన్వయం చేయడానికి ఏమి సాధనమని ఎవ్వరిని అడగకుండా నేనే సమన్వయము చేస్తాను అని ఒక అహంకారముతో ఎవరైతే ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు వేదవాదరతాః పార్థ. వాళ్ళు నాణ్యదస్థీతివాదినః. నేను చెప్పిన అర్థమే తప్ప ఇంకొక అర్థం ఏమీ లేదు అని వాళ్ళు నిర్ణయం చేస్తారు. ఇది పుష్పితమైన వాచం, వినడానికి చాలా సొంపుగా ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళ యొక్క లోపల కూడా ఏమి ఉంటుందో భగవానుడు చూసి చెప్తున్నాడు. వాళ్ళు విన్నవాళ్లే, సగం సగం విన్నవాళ్ళు. ఇప్పుడు మీరంతా సగం సగం విన్నవాళ్ళు కాకూడదు. పూర్ణశ్రోతారః భవంతు. దినత్రయం పూర్ణశ్రోతారః భవంతు, అర్ధార్ధశ్రోతారః న భవంతు. అహం సంపూర్ణం శ్రుతవాన్, సంపూర్ణం జ్ఞాతవాన్. ఎవరు సంపూర్ణంగా వింటారో వాళ్ళు తర్వాత కాలంలో కూడా అన్నీ వింటారు, అందరి మాటలు కూడా వింటారు. ఇదొక రహస్యం. ఎవరు ఒకచోట సంపూర్ణంగా వింటారో అన్ని చోట్లల్లో కూడా అవిరోధంగా అన్నిటినీ వింటారు. ఎక్కడా కూడా భేదము గమనించరు, ఎక్కడా కూడా ఇది మంచిది అని అనుకోరు, ఇది చెడ్డది అనుకోరు. అన్నీ కూడా ఒక తత్వముతో ఉన్నవే అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళు ఉత్తమ శ్రోతలు. ఉత్తమ శ్రోతృత్వము రక్షించుకొని, ఆ ఉత్తమ శ్రోతృత్వం అంటే తర్వాత అందరికీ చెప్పాలి అనే నిర్ణయానికి వచ్చిన వాళ్ళెవరో వాళ్ళు శ్రోతలు, వాళ్ళే విపశ్చితులు, వాళ్ళే వేదరతులు, వేదవాదరతులు కాదు. వాళ్ళు అన్యదస్తి అని కూడా అనేవాళ్ళు. ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ పుష్పితమైన వాక్యే కాదు, ఫలితమైన వాక్కును కూడా గమనిస్తారు. పుష్పాన్ని మాత్రము చూపించి ప్రలోభ పెట్టేవాళ్ళు కాదు, ఫలాన్ని కూడా చూపించి ప్రత్యక్షంగానే జీవబ్రహ్మ ఐక్యాన్ని ఎవరైతే ప్రతిపాదిస్తారో వాళ్ళు. అలా ఎవరైతే జీవబ్రహ్మ ఐక్యాన్ని అనుభవించడానికి సాధ్యము కాదు అనుకుంటారో, వేదములో నిత్యము కర్మ చేయమని ఉంది కాబట్టి కర్మను నిరంతరము చెయ్యాలి. యావజ్జీవం జుహుయాత్ యావజ్జీవం కర్మాణి ఆచరేయుహు. యావజ్జీవ శృతి ఉంది కాబట్టి యావజ్జీవము నేను కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాడు. ఏ రోజు కూడా మార్పు ఉండదు. ఒక యంత్రంలాగా నేను ఉంటాను. ఇవాళ చేసే అనుష్ఠానానికి రేపు చేసే అనుష్ఠానానికి ఏమీ భేదము లేకపోతే అది నాణ్యదస్థీతివాదినః. ఇంకొకటేమీ లేదు. ఇవాళ నేను ఒక పూజ చేస్తాను. పూజ చేసినప్పుడు భగవానుడు ఎదురుగుండా వచ్చి కూర్చున్నట్టు నాకు అనిపించింది. అది ఒక మార్పు. రేపు భగవానుడు రాలేదు, కానీ నాకు భగవానుడు ఎందుకు రాలేదు అనే తపన నాకు కలుగుతూ నేను పూజ చేశాను. రేపు చేశాను అనవచ్చునా? అనకూడదు కదా. మరి ఎవరు అడగకపోతే ఎలాగా? కాబట్టి రేపు చేస్తాను అని అర్థం. కాబట్టి ఎంత సమన్వయం ఉంది మీకు. నేను మాటలు తప్పు మాట్లాడినా కూడా మీరు సమన్వయం చేసుకుంటున్నారు. కాబట్టి రేపు నేను ఇలాగే చేస్తాను అనే ఒక నిర్ణయానికి రేపు నేను ఏడవాలి భగవంతుడు రాలేదని. ఎల్లుండి మళ్ళీ అసలు భవిష్యత్తును గురించి చెప్పడం ఏమిటి? భూతాన్ని చెప్పండి బాబు. కాబట్టి పాతవి చెప్పాలి తప్ప భవిష్యత్తు ఉదాహరణలు చెప్పకూడదు. కాబట్టి మొదటి రోజున భగవంతుడు వచ్చాడు, చక్కగా భోజనం చేశాడు. రెండవ రోజున మళ్ళీ మనం అలాగే చాలా ఈరోజు మనకు అనుగ్రహం కలిగింది. చాలా భగవంతుడు స్వయంగా వచ్చి కూర్చొని తిన్నాడు. మళ్ళీ రెండవ రోజున కూడా అలాగే తింటాడు అని అనుకున్నాం, కానీ ఆయన వచ్చి తినలేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? అంటే మనకు
నేను పెట్టినది తిన్నాడు కాబట్టి మనకు అహంకారం వచ్చింది. ఆ రెండవ రోజున నేను ఆయనకు అహంకారము, ఆయన కూడా రావాలి కదా, ఎలాగైనా వస్తాడులే అని ఆయన మీద గౌరవం లేకుండా రెండవ రోజు నేను వ్యవహరించాను. ఆయన ఎలా వస్తాడు? మన మనస్సులో ఉండే దోషాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి తప్ప భగవంతుడు ఎలా చెప్తాడు? కాబట్టి మూడవ రోజున నేను నన్ను పరిశీలించను. ఆయన అనుకున్నది ఇవ్వలేదు కాబట్టి భగవంతుణ్ణి వదిలేస్తాను, కొత్త భగవంతుణ్ణి ఆచరిస్తాను, స్వీకరిస్తాను. ఇలా ఎవరైతే రోజు మార్పులు చెందుతూ ఉంటారో అది మార్పు, ఉత్తమమైన మార్పు కాదు. ఏ మార్పు ఉండాలంటే ఈ రోజున భగవద్ అనుగ్రహం కలిగింది, రేపు అంటే ముందు పాతవే చెప్దాం, మళ్ళీ రేపు చెప్పకూడదు. రేపు చెప్తే భూత ప్రకార ప్రయోగం చేయడానికి వీలుండదు. కాబట్టి ఒకరోజు నేను భగవంతుడు ఎదిరి చూచాను, రాలేదు. రెండవ రోజు ఎరిగి చూశాను. మూడవ రోజు ఒక ఎలుక వచ్చి అక్కడ ప్రసాదాన్ని తీసుకున్నది. ఆ ప్రసాదాన్ని ఎలుక తీసుకుంది అనుకోవాలా, భగవంతుడు తీసుకున్నాడు అనుకోవాలా? భగవంతుడే తీసుకోవాలి అని అనుకోవాలి తప్ప ఎలుక వచ్చింది భగవంతుడు రాలేదు అంటే భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని మనం ఆలోచించాలి. తత్వాన్ని ఆలోచించకుండా భగవంతుడు మొన్న వచ్చినట్టుగానే ఇవాళ వస్తాడు అనుకుంటే ఎలాగా? ఈ రోజున వచ్చే రూపం వేరు, రేపు వచ్చే రూపం వేరు, మొన్న వచ్చిన రూపం వేరు, నిన్న వచ్చిన రూపం వేరు, ఈరోజు వచ్చిన రూపం వేరు. ఇలా కర్మలు చేసేటప్పుడు నిత్యము సర్దుబాటులు జరుగుతూ కర్మను ఎవరైతే చేసుకుంటూ ఉంటారో, యంత్రములాగా చేయకుండా చేతనముగా ఎవరైతే పనులు చేస్తుంటారో వారు విపశ్చిత్తులు. వారు రేపు కొత్తగా కూడా ఉంటుంది కర్మ, ఎల్లుండి కూడా ఇంకొక రకంగా మనము ఆలోచించాలి. భగవంతుడు ఎన్ని రూపాలతో ఉన్నాడో నేను గమనించాలి. ఈరోజు చీమ రూపంతో తీసుకుంటాడు, నిన్న దోమ రూపంతో కూడా తీసుకున్నాడు. మొన్న నేను చీమలను చంపకూడదని నేర్చుకున్నాను, ఎందుకంటే అందులో భగవంతుడు ఉంటాడు. ఈరోజు నన్ను కరుస్తూ ఉన్నా, నా మీదికి వచ్చిన దోమల్ని నేను ఏమి అనను, కొట్టను, ప్రయత్నం చెయ్యను అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి అక్కడ కూడా చూస్తున్నట్టు లెక్క. కాబట్టి రోజు వ్యజనం పెట్టారు, మీకు వినడం అలవాటైపోయింది. వ్యజనము అలవాటైంది, వినడం అలవాటైంది, వ్యజనం అలవాటైంది, వినడం అనేది పెరిగి పెరిగి వ్యజనముందా లేదా అనే ఆలోచన ఉండకూడదు. వ్యజనం అంటే ఇంతకీ అర్థమైందా? కాబట్టి వ్యజనము గురించి ఆలోచన లేకుండా వినడం, వర్షాన్ని గురించి ఆలోచన లేకుండా వినడం, దేని గురించి ఆలోచన లేకుండా వినడం అనేది ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు మనము విపశ్చితులమవుతాం భగవంతుని యొక్క దృష్టిలో. కాబట్టి అన్యదపి అస్తి, కర్మలలో అన్యదపి అస్తి, ఇంకొకటి కూడా ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకోకపోతే వేదవాదరతులమవుతాము, లేకపోతే వేదరతులమవుతాము. పుష్పితమైన వాక్యే కాదు, ఫలరూపంగా ఉండే వాక్కును కూడా తీసుకుంటాము, పత్రరూపంగా ఉండే వాక్కును కూడా తీసుకుంటాం. బాగా అలంకరించబడిన వాక్యే కాదు, అలంకారము లేని వాక్కులను కూడా వినగలుగుతాం. ఇవాళ బాగుంది అని వింటాము, నిన్న బాగులేదు అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకొని బాగులేదు ఇవాళ వినకూడదు అనుకోం. బాగు లేకున్నా వినాలి, బాగున్నా వినాలి, లాభము వచ్చినా వినాలి, లాభం లేకున్నా వినాలి, జయము కలిగినా వినాలి, అపజయం కలిగినా వినాలి యుద్ధం చేయడానికి. కాబట్టి సుఖమున్నా వినాలి, సుఖం లేకున్నా వినాలి, దుఃఖం వచ్చినా వినాలి. మనము ఈ వినడంలోనే మనము వ్యత్యాసము చేస్తే ఆ విన్న మాటలకు అర్థం పూర్తిగా నిర్ణయం చేసుకోకపోతే ఎన్ని వ్యవసాయాలు వస్తాయి, అనేక వ్యవసాయాలు వస్తాయి. కాబట్టి అనేక వ్యవసాయాలు వస్తే అవ్యవసాయం వస్తుంది.
అవ్యవసాయం అంటే నిర్ణయం, వాళ్ళు ఇలా అన్నారు వీళ్ళు ఇలా అన్నారు కాకుండా ఎవరేమైనా అది తత్వము అని తెలుసుకోవడం ఏదైతే ఉందో అది తత్వం. గీతా తత్వార్థం అనే దాన్ని ఇప్పుడు మీరు అందరికీ కొంచెం అర్థమైనట్టు అనిపిస్తోందా? కాబట్టి భగవద్గీతనే చెప్పలేదు, మొత్తం అంతా చెప్పలేదు, మాకు మొత్తం సాంఖ్యయోగము కర్మయోగము ఇదంతా చెప్పిన ఈ మాటలలో సాంఖ్యము ఉంది, యోగము ఉంది, భగవద్ అనుగ్రహార్థం ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయనేది ఎవరికి అనిపిస్తుందో వాళ్ళు తత్వార్థాన్ని తెలిసినట్టు. ఏమీ అర్థం కాలేదనుకోండి, తత్వార్థమును తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పేవాడు కాలేదని నా మీద నెట్టండి, మీ మీద నెట్టుకోకండి. కాబట్టి దోషం ఏదైనా ఉన్నట్టయితే నాది, గుణం ఏదైనా ఉంటే భగవంతుడు మీకు తత్వమును మీకు తెలియజేస్తారు. నటుడు ఎప్పుడూ కూడా పారవశ్యాన్ని పొందకూడదు. నటుడు ఎప్పుడూ పారవశ్యాన్ని పొందకూడదు. పారవశ్యాన్ని పొందితే నేను నృసింహస్వామిని అని వేదగిరికి కూడా వెళ్లకుండా, అది వేదగిరా యాదగిరా, మనం యాదయ్య అనే పేర్లు మనం వింటుంటాం. వేదయ్య అని పెట్టడానికి బదులు యాదయ్య అంటాం, వేప అనడానికి యాప అంటాం. ఈ విధంగా వేదగిరిలో భగవంతుడు ఉంటాడు తప్ప యాద అంటే ఏమిటి? యాద అద్రి అన్నా యాదగిరి అయినా రెండు ఒకటే. యాదగిరి తీసేసి యాదాద్రి పెడితే మాత్రం ఏముంది? 3 అక్షరాల పేరుంటే భద్రాద్రిలాగా, భద్రగిరి అనే రామదాసు గారు భద్రగిరి అన్నారు, ఇప్పుడు అంతా భద్రాద్రి అని అలవాడం అవుతుంది. అద్రి ఎందుకు అలవాటు ఉండాలో, గిరి ఎందుకు తప్పో మనమేమీ ఆలోచించకుండా ఏదంటే అది పాటిస్తున్నాం. అంటే ప్రతి చోట కూడా అవ్యవసాయం అనేది మనకు జరుగుతుందనడానికి ఉదాహరణ చెప్పాను. కాబట్టి వే అనేదాని అనరాక యా అంటారు. వేదగిరి, వేదములలో ఉండేవాడు పరమాత్మ. వేదవేద్యే పరే పుంసి జాతే దశరథాత్మజే, వేదవేద్యుడైన పరమాత్మ దశరథుని యొక్క కుమారుడైతే వేద ప్రాచేతసాసీత్ సాక్షాత్ రామాయణాత్మన, ఆ వేదము రామాయణంగా మారింది. కాబట్టి ఏది వేదము ఏది తత్వము ఈ విషయంలో మనము బాగా అశ్రద్ధ వహిస్తాం. కాబట్టే ఇక్కడ భగవానుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు, వాళ్ళ మనస్సులో లోపల ఉండి, అంటే ఎవరైతే వాదము చెప్తూ ఉంటారో వాదము చేస్తూ ఉంటారో, నాకేమీ అర్థం కాకపోతే మనం ఇంకొకళ్ళని అడగాలి. అడగకుండా మనకు తెలిసిన బుద్ధితో తెలిసిన వాళ్ళతో వాదం పెట్టుకోవద్దు. కాబట్టి ఈ వాదం పెట్టుకునే వాళ్ళందరి యొక్క మనస్సులో ఏముంటుందో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు భగవానుడు. కామాత్మాన, కామం ఉంటుంది, ఒక కోరిక ఉంటుంది వాళ్ళకు, కామం ఉంటుంది. కామం అంటే వాళ్ళ సంకల్పం. ఈ పని నేను ఒక న్యాయవాది డబ్బుల కోసం పనిచేసినట్టుగా, ఆయనకు వీళ్ళు శత్రువులు కాదు వాళ్ళు శత్రువు, వాళ్ళిద్దరూ న్యాయవాదులు ప్రేమతో ఉంటారు. నీకెన్ని వచ్చాయి నేను వచ్చాయి, నీకంటే ఎక్కువ నేను సంపాదిస్తాను చూడు అని వాళ్ళు అలా మాట్లాడుతూ పరస్పరం వాదాల్లో నేను నిన్ను ఓడిస్తాను, అయినా నీకు డబ్బులు కొంత ఇస్తాను పర్వాలేదని కూడా అనుకునేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. ఈ విధంగా వాదముల పెట్టుకొని లోపల ఒక కోరికతో చేసేటువంటి న్యాయవాదులు కామాత్మకులే తప్ప వాళ్ళు తత్వాన్ని తెలియజేసేవాళ్ళు కాదు. కామాత్మానః తత్వాత్మానః నా, ఇది గమనించాలి. స్వర్గపరాహ, స్వర్గము అంటే అర్థమేమిటి? సుఖము మాత్రమే కావాలి, అదొకటే అవసరం, అదొకటే ముఖ్యం అనుకున్న వాళ్ళు స్వర్గపరాహ. కానీ భగవంతుడు మనస్సులో అనుకునేటువంటి తాత్వికుడు ఎవరు? భగవంతుడు మనస్సులో అనుకునేటువంటి విపశ్చితుడు ఎవరంటే తత్వపరాహ, స్వర్గపరాహ కాదు. ఏది తత్వమో అది తెలియాలి అనుకునేటువంటి వాడు. కామము కాదు వాళ్లకు. తత్వాత్మానః తత్వపరాహ, జన్మకర్మ ఫలప్రదాం కాదు,
జన్మ కర్మ ఫల అప్రదాం. జన్మ కర్మ వీటి ఫలాలు, సుఖాలు, దుఃఖాలు వీటినన్నిటినీ కూడా ఇచ్చేది కాకూడదు. వేదము యొక్క తత్వము, శాస్త్రము యొక్క తత్వము జన్మకర్మ ఫలప్రదం కాకూడదు. ఎందుకు కాకూడదంటే మళ్ళీ ఇదే పని చేయాలి కదా. మీరు ఒక మంచి జన్మను పొందారు, మంచి జన్మలో మీరు తరించాలా, మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో కూడా ఇలాగే ఉండాలా? ఇలా అనడం వల్ల నేను అర్థం చేసుకున్నాను. కాబట్టి మళ్ళీ ఇలాగే ఉంటే ఉపయోగం ఏమిటి? అందుకోసమే నిత్యనూతనత్వము ఉండాలి కర్మలలో కూడా. భగవంతుని యొక్క పూజలో కూడా నిత్యనూతనత భావం ఉండాలి. లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం రోజు పారాయణం చేస్తాము. ఈరోజు పారాయణం చేసేటప్పుడు 3 నామాలకు అర్థం తెలుసుకున్నాను. ఒక నామానికైనా నేను అర్థం తెలుసుకోకుండా అక్కడ పా ఉందా, ఫా ఉందా, దా ఉందా, ధా ఉందా, దాని మీద సంబంధం లేకుండా పారాయణం చేయాలి. 5 నిమిషాల్లో పారాయణం చేయాలి, 10 నిమిషాల్లో పారాయణం చేయాలి. తొందరతో పారాయణం చేస్తూ ఉంటే ఎలా అర్థమవుతుంది? మొత్తము చదవకపోతే పాపం వస్తుందేమో అనుకుంటే, అమ్మవారిని స్తోత్రం చేస్తే అమ్మ ఎప్పుడైనా నువ్వు సగం చేశావు కాబట్టి నేను బెడిసి కొడతాను అని ఏదైనా ఆమె కొడుతుందా? ఈ భావన మనకు లేకుండా అమ్మవారిని తెలుసుకోవడం కోసం పారాయణం చేస్తున్నాను, అర్థం చేసుకోవడం కోసం పారాయణం చేస్తున్నాను, అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం కోసము పారాయణం చేస్తున్నాను అనేటువంటిది ఉండాలి తప్ప సమయం లేదు తొందరగా చదవాలి, లేదా నాకు సమయం లేదు తెలుసుకోకుండా చదవాలి, సమయము లేదు పని చేస్తాం, ఈ పనిని పూర్తి చేద్దాం తర్వాత తెలుసుకుందాం, ఇలా తొందరలతో కానీ మిగతా వాటితో కానీ మన యొక్క తొందరలను అమ్మవారికి అంటగట్టి, లేదా అమ్మవారు దయలేదని అమ్మవారికి దోషాన్ని అంటగట్టి ఇలా పారాయణం చేయకపోతే తప్పు అని యాంత్రికంగా పారాయణం చేయకూడదు, తాత్వికంగా పారాయణం చేయాలి. ఈ ప్రయత్నము మనమే చేయకపోతే పరంపరను ఎలా రక్షిస్తాం? కాబట్టి పరంపరను రక్షించడం కోసం ఉండాలి తప్ప మన పారాయణం శుద్ధంగా ఉండాలి. కాబట్టే భగవద్గీత పారాయణాన్ని తప్పకుండా తెలిసినా కూడా నేర్చుకోండి అని నేను చెప్పాను. కాబట్టి అదేవిధంగా లలితా విష్ణు అన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. అప్పుడేమవుతుంది? నాణ్యద స్థితివాదిన పోతుంది మనకు. అప్పుడు జన్మకర్మ ఫలప్రద కాదు, అజన్మ అకర్మ సిద్ధిప్రద అవుతుంది మన యొక్క బుద్ధి. క్రియా విశేష బహుళం, అన్ని ఏర్పాట్లే ఉంటాయి. క్రియా విశేషములు అంటే ఏర్పాట్లు, ఆసనాలు వేయడం. పారాయణం అంటే పారాయణానికి ఆసనాలు అక్కర్లేదు, ఎవరికి ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ కూర్చుంటారు. కాబట్టి ఆసనాలు ఏది వాళ్ళ పారాయణం చేద్దాం అనుకున్నాం, ఆసనం లేదేమిటి అని ఆసనం గురించి ప్రయత్నం చేస్తూ, ఆచమనాన్ని గురించి ప్రయత్నం చేస్తూ, వీటన్ని ఏర్పాట్ల కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ పారాయణములో మాయమైపోతే, కాబట్టి క్రియా విశేష బహుళాం ఉండకూడదు. క్రియలు ఉండాలి. క్రియలు ఎలా ఉండాలి? ధర్మరూపంగా ఉండాలి తప్ప, ధర్మమేమిటి? నేను అధ్యయనము, శుద్ధమైన ఉచ్చారణ. అమ్మవారు ఎదురుగుండా ఉన్నారు, ఎదురుగుండా ఉండే అమ్మతో నేను మాట్లాడుతున్నాను. కాబట్టి శ్రీమాత, శ్రీ మహారాజ్ఞి, శ్రీమత్ సింహాసనేశ్వరి అని ఒక్కొక్క దానికి కొన్నిటికి మనకు అర్థాలు తెలుసు, కొన్నిటికి తెలియదు. వేటికి తెలుసు వేటికి తెలియదు అని విచారణపూర్వకంగా మనం పారాయణం చేస్తూ అర్థాన్ని ఆస్వాదన చేస్తూ పారాయణం చేయాలి. అలా రాకపోతే ఎలా వస్తుంది? అదేవిధంగా మంత్రాలు అంతే, సంధ్యావందనము కానీ మిగతా అన్ని చోట్లలో అంతే. కాబట్టే జన్మకర్మ ఫలప్రదం కాకూడదు, క్రియా విశేష బహుళ కాకూడదు. భోగైశ్వర్యగతిం ప్రతి
భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతిక్రియా విశేష బహుళ కాకూడదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతి వాదినః, భోగైశ్వర్య గతి కోసము వాళ్ళు వాదులవుతుంటారు. ఇలా చేస్తేనే నీకు శక్తి కలుగుతుంది, లేకపోతే నీకు శక్తి కలగదు అని చెప్తుంటారు. భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయా అపహృతచేతసాం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి సమాధౌ న విధీయతే. ఇలాంటి వారికి ఏకాగ్రతే లేదు. ఏకాగ్రతే లేనటువంటి వారు ఎలా నిర్ణయం చేయగలుగుతారు? కాబట్టి ఏకాగ్రత చాలా అవసరం. కాబట్టి శాస్త్రము ఇదే చెప్పబడింది, శాస్త్రము ఇదే చెప్పింది అని కాకుండా ఎవరు చెప్పినా ఏమి చెప్పినా వ్యతిరేకించకుండా వినడం అనేటువంటి ఒక లక్షణం ఎప్పుడైతే వస్తుందో మనము ఉత్తమ శ్రోతలం అవుతాము. ఉత్తమ శ్రోతలమైతే ఉత్తమ వక్తృత్వం మనకు వస్తుంది. ఉత్తమ వక్తృత్వం వచ్చినా రాకున్నా ఉత్తమ తత్వ అనుభవం కలుగుతుంది మనకు. కాబట్టి త్రైగుణ్య విషయా వేదా నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్యసత్వస్థ నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. త్రైగుణ్య విషయా వేదా, వేదములన్నీ కూడా త్రైగుణ్య విషయాలు. ఎందుకంటే అవి మనందరికీ కూడా ప్రవృత్తిని నేర్పుతాయి, ప్రోత్సాహాన్ని కలిగింపజేస్తాయి. ఇప్పుడు ఇంతవరకు నేనేమి చెప్పానో ఇలా చేసేవాళ్ళంతా దోషులు అనుకోవద్దు. సమయం ఉన్నా లేకున్నా పారాయణం చేసేవారు, కొంచెమైనా పారాయణం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు గొప్పవాళ్లే కదా. అర్థము తెలియకున్నా అర్థము తెలిసినా కూడా వాళ్ళు పారాయణం చేసేవాళ్ళు గొప్పవాళ్లే కదా. కాబట్టి వేదములో చెప్పబడిన ఏ పని కూడా చేయకూడదని కాదు, దానికి వాస్తవమైన ఫలం వేరుగా ఉంటుందని గమనించండి. సాధన అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇవాళ అపశబ్ద ఉచ్చారణం చేశాం, మంత్రమును కానీ వేదమును కానీ. అపశబ్ద ఉచ్చారణం చేసి నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నేను వ్యాఖ్యానం చేశాను. కానీ ఒకసారి నేను అర్థం చేసుకొని ఒక పదము నాకు ఇలా చెప్తూ ఉండగా నాకు ఒక పదము స్ఫురించింది, ఆ అర్థము కూడా నాకు స్ఫురించింది. నేను పరిశీలన చేస్తే శాస్త్రములో కూడా అదే ఉంది. కాబట్టి నేను ఏది చెప్పానో అది శాస్త్రముతో కూడా సంబద్ధమైంది. అప్పుడు నాకుండే ఆనందం వేరు. కాబట్టి చెప్పగానే నాకంతా తెలిసింది అని అనుకోకూడదు. కాబట్టి ఇంకొకటి వినకండి అని అనకూడదు. అందరూ చెప్పినది వినాలి, మనము కూడా పరిశోధన చేస్తూ ఉండాలి. ఇంతకు పూర్వం చెప్పాను, వైజ్ఞానికులంతా కూడా పరిశోధకులే. కాబట్టి వైజ్ఞానికులు ఎవరు కూడా తత్వం తెలిసిన వాళ్ళు కాదు, బుద్ధి తెలిసిన వాళ్ళు కాదు అని అర్థం కాదు. అవన్నీ ఉపకరణాలు లేకపోతే మనకు ఈ ఉపకరణాలను కూడా ఉపయోగించుకోకపోతే వాళ్ళంతా వ్యర్థులేనా? కాబట్టి ఏ మాటకు కూడా నిర్ణయం అనేది ఏమీ లేకుండా ఇవన్నీ కూడా అవసరమని ఆలోచించడమే త్రైగుణ్య విషయా వేదా అని. త్రైగుణ్యం అంటే మన లోపల సత్వగుణం ఉంటుంది, రజోగుణం ఉంటుంది, తమోగుణం ఉంటుంది. ఈ మూడింటిని ఆధారం చేసుకునే మనిషి పని చేస్తాడు. ధర్మమును ఆచరించడానికి కూడా పని చేయవలసిందే. అలవాటు చేస్తూ ఉండగా ధర్మమేమిటో అధర్మమేమిటో తెలుస్తుంది. ఎవరో ఒకరు చెప్పకుండా మనము చెయ్యం. కాబట్టి ఎవరు చెప్పినా వింటూ మనం ముందుకు సాగుతూ ఉంటేనే మనము వికాసాన్ని పొందుతూ ఉంటాం. అతః త్రైగుణ్య విషయా వేదా. కానీ నీకు లక్ష్యమేం కావాలో తెలుసునా? నిస్త్రైగుణ్యో భవ అర్జున. నీవు ధర్మపరుడవైతే ఎప్పుడైతే అవుతావో అప్పుడు
నీవు నిస్త్రైగుణ్యుడవు అవుతావు. నిస్త్రైగుణ్యం అంటే సత్వగుణముతో కానీ రజోగుణముతో కానీ తమోగుణముతో కానీ ప్రేరణ చేయబడి నీవు ప్రవచన చేసేవాడవు కాదు. వాటితో సంబంధము లేకుండా తత్వాన్ని ఆలోచించడం అనే పనిచేస్తావు. త్రైగుణ్యము అంటే అతత్వము, నిస్త్రైగుణ్యము అంటే తత్వం. అంటే మనకు ఉండేటువంటి భావము చేత మనం మాట్లాడిన వాళ్ళం కాకూడదు. మన యొక్క అభిప్రాయాన్ని సిద్ధాంతములో ప్రవేశపెట్టవద్దు. మనం ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు బాగా ఆలోచించాలి. మన మనస్సులో ఒక ఆలోచన ఉండి మనం వాదన చేయడానికి ఉపక్రమిస్తాము. సాధారణంగా ఆలోచించండి. ఒక సిద్ధాంతాన్ని మనం ముందే అర్థం చేసుకుంటాం, అనుకొని ఈ విధంగా మాట్లాడాలి. దానికి తగినట్టుగా అన్ని పోచాయింపు చేసుకుంటాం, అన్నిటినీ అక్కడ సమకూరుస్తాం. అలా సమకూరుస్తూ మనసులో ఉండే భావాన్ని ఒత్తిడి చేయడం కోసం చేస్తుంటాను. నేను కూడా అలాంటి పనులు చేశాను, మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. తొందరగా పెళ్లి చేసుకోవాలి అందరూ భారతీయ స్త్రీలు అని నా యొక్క సిద్ధాంతం. దాన్ని మనస్సులో పెట్టుకొని మీ అందరికీ చెప్పాను. మీకు అది అర్థమవుతే మీరు కూడా తొందరగా పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి, అది కాకపోతే మీ ఇష్టం. అలాగే మీరు కూడా ఇలాగే చెప్తారు. మీ విషయాలను అంటే మీ నిర్ణయాలు కాకుండా శాస్త్ర నిర్ణయాలు చెప్తారనుకోండి, అప్పుడు ఎవ్వరికీ విరోధం ఉండదు. ఏ మాటలైతే మనము చెప్పి ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క విరోధాన్ని పొందుతామో అది అతత్వము. ఏ మాటలు చెప్పి ఎవరితోనూ విరోధము చెందకుండా ఉంటామో అది తత్వం. కాబట్టి భగవద్గీత అర్జునుడికి మాత్రమే తత్వం కాదు, అందరికీ కూడా తత్వం. ఎవరికి ఏది అవసరమైతే ఉంటుందో వాళ్ళందరికీ కూడా అందులో కావలసిన విషయాలన్నీ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇదే అనే సిద్ధాంతము భగవద్గీతలో ఉండకూడదు. నిస్త్రైగుణ్యో భవ అర్జున. కాబట్టి తత్వార్థ చింతనం చెయ్యాలి తప్ప తన మనస్సులో అనిపించిన దాన్ని ప్రతిపాదించడం కోసం కుటిల నీతులను ఆశ్రయించకూడదు. ప్రమాణములను ఆశ్రయిస్తే పర్వాలేదు, అప్రామాణికములైన విషయాలను వాదరూపంగా మనము తీసుకొని రాకూడదు. ఎవరినీ నిందించకూడదు. ఒకళ్ళు ఇలా చేయలేదు కాబట్టి వాళ్ళు చేసింది తప్పే అని అనకూడదు. వాళ్ళదే ఒప్పు అని కూడా అనకూడదు. వాళ్ళది ఒప్పైనా వాళ్ళని అనుసరించవచ్చు, మనం అనుసరించవచ్చు, కానీ ఇంకొకళ్ళతో వాదం పెట్టుకోవద్దు. మనము ఎప్పుడు తత్వము తెలిసిన వాళ్ళం అవుతామంటే మనకు వాదము అనే ప్రసక్తి లేకుండా ఏది బ్రహ్మము కాదు, ఏది కర్తవ్యము కాదు, ఏది సాధన కాదు, ఏది ఉపదేశము కాదు, సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ అని అనుకోవడం ఏదైతే ఉందో అది నిస్త్రైగుణ్యం. అప్పుడే నిర్ద్వంద్వమవుతుంది. నిర్ద్వంద్వ నిత్యసత్వస్థ నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్ భవతి. ద్వంద్వములు తొలగిపోవాలి. సుఖమైన దుఃఖమైన నేను ధర్మాన్ని ఆచరిస్తాను, ఉన్నదంతా కూడా బ్రహ్మస్వరూపమే, ఉన్నదంతా కూడా పరమాత్మ స్వరూపమే. నిత్యసత్వస్థ. సత్వము వేరు, నిత్యసత్వము వేరు. సత్వము వేరు, నిత్యసత్వం వేరు. సత్వము రజస్తమో గుణ విరుద్ధమవుతుంది. సత్వం. నిత్యసత్వం వేరు. నిత్యసత్వము ఏ గుణాన్ని విరోధించదు, ఏ గుణాన్ని విరోధించదు నిత్యసత్వం. అంటే భగవంతునికి ఏ తత్వం ఉంటుందో అదే తత్వము సత్యము సత్వము తప్ప ఇంకొక సత్వం సత్వం కాదు అని అశక్తత ఉండకూడదు.
ఎక్కడ చూచినా శక్తత మనకు కనపడుతుండాలి. ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య వీర్యస్య యశసః శ్రియః జ్ఞాన వైరాగ్యయోశ్చైవ షణ్ణాం భగ ఇతీరణ. భగవంతుని యొక్క స్వరూపము నిత్యసత్వం. ఆ స్వరూపము మనకు అందనిది కాదు, మనకు కూడా నిత్యసత్వము ఉంది. ధైర్యముతో, అనహంకారముతో, నిరహంకారముతో నేను బ్రహ్మమునే, కావలిస్తే వాదిస్తాను అనేది రాకూడదు. అవసరమైతే వాదిస్తే బ్రహ్మతత్వం పోతుంది మనకు. ఎవరు చెప్పినా అంగీకరించడం రావాలి. ఎక్కడ చూచినా బ్రహ్మ స్వరూపం మనకు కనపడాలి. ఎవరిని చూచినా సాధనం మనకు కావాలి. అతః వయం సర్వేపి సాధకాః భవామః, సర్వేపి జ్ఞానినః భవామః. యావానర్థ ఉదపానే సర్వతః సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. ఒక మాట, ఇప్పుడు వేదవాదాన్ని ఖండించిన భగవానుడు చివరికి వేదవాదమును మళ్ళీ సమర్థిస్తున్నాడు. వేదవాదము కాదు, వేద సిద్ధాంతాన్ని, వేద అంతాన్ని భగవానుడు ప్రతిపాదిస్తున్నాడు. ఏది వేదాంతం అంటే యావానర్థ ఉదపానే సర్వతః సంప్లుతోదకే. సముద్రం ఉంది, సముద్రంలో ఉప్పు నీళ్ళు ఉంటాయా, మంచినీళ్ళు ఉంటాయా? దప్పిక బాగా అయింది, సముద్రం దగ్గరికి నీళ్లు వెళ్ళి తాగాలా వద్దా? వద్దా? తాగాలి. అది తత్వం. అది లోపల ఏమవుతుంది అని ముందే మీరు నిర్ణయం చేసుకుంటే ఎలాగా? చెరువులో నీళ్లు ఉంటాయి, మంచినీళ్ళే ఉంటాయి. మంచినీళ్ళే ఉంటాయని చెప్పని అన్ని నీళ్ళనన్నా తాగలుగుతామా? ఇంకెందుకు భయం? సముద్రంలో కూడా మొత్తం అంతా సముద్రం తాగేస్తామా? అగస్త్యులం అవుతామా మనం? నిషేధం ఎందుకు ఉండాలి? ఎక్కడా నిషేధం లేదు. యావానర్థ ఉదపానే సర్వతః సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. విజానతః బ్రాహ్మణస్య తావాన్, అది తత్వం. కాబట్టి తత్వార్థ ప్రసంగములు అంటే ఇవి తత్వార్థములు. వేదము ప్రమాణం మనకు. వేదము అంటే వేదాంతముతో కూడిన వేదమని అనుకోవాలి తప్ప వేదమాత్ర భాగం కాదు. నిర్ణయానికి రావలసిన సమయంలో బాల్యములోనే నిర్ణయానికి రావాలి మనం. గతం గతం, ఇప్పుడు మనం నిర్ణయానికి వచ్చాం, ఇప్పుడు అధ్యయనమే చెయ్యాలి అని అనుకుంటున్నాం. ప్రారంభం చేయాలి. మనం మాత్రమే కాదు, ప్రారంభం చేయాలి. అధ్యయనము అంటే ఏమిటి? అధ్యాపనముతో కూడిందే అధ్యయనం. మీరు ఇంకొకళ్ళకు చెప్పడముతో మొదలుపెట్టి మీరు నేర్చుకుంటూ ఎవరి మాటలను వింటున్నామంటాం. ఏం చెప్పారు? చాలా బాగా చెప్పారని దండం పెట్టి 10 రకాల సుఖాలను వాళ్ళకి కలిగిస్తే మీరు కామాత్ములవుతారు, వారు కామాత్ములవుతారు. భౌతికంగా ఉపకారము చెయ్యాలి అని అనుకుంటే వాళ్లకుండేటువంటి విలువ ఒక భౌతికమైన వస్తువుతో మనము సమానం చేసినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి ఏ వక్త యొక్క అవసరాలు తీర్చడం వేరు, కానీ వక్త ఒకడు కాదు కదా, అనేక మంది వక్త. ఆ వక్తలందరూ కూడా మంచి విషయాలే చెబుతున్నారనే భావముతో అందరికీ మనం సహకరించవచ్చు. కానీ సహకారం అనేది స్వార్థముతో సహకారం ఉండకూడదు. వక్తకు కూడా స్వార్థముతో సహకారం ఉండకూడదు. కాబట్టి అన్ని ఉపాయాలకు చిట్ట చివరికి ఆధునిక కాలంలో అర్థప్రధానమైన జీవితాలు అవుతున్నాయి అందరివి. అది గమనించండి.
మన జీవితాలు అర్థప్రధానాలు కావద్దు, మన జీవితాలు ధర్మప్రధానాలు కావాలి. కాబట్టి ధర్మప్రధానమైన జీవితము కావాలి అంటే ఏమి ఆలోచించాలి? మనకెంత అవసరమో అంతే స్వీకరించాలి. ఎన్ని నీళ్లున్నా ఒకసారి తాగితే సముద్రం నీరు తాగాలో లేదో తెలుస్తుంది. తాగి ఏమి బాధపడతామో తెలుస్తుంది, ఏమి బాధ పోతుందో కూడా తెలుస్తుంది. గమనించండి, సముద్రం నీరు ఎప్పుడు తాగకూడదు కాదు, తాగాలి. లోపల ఉండేటువంటి కుళ్ళంతా పోతుంది ఒకసారి. వెంటనే తాగొద్దు అని ముందే నిర్ణయం చేసుకుంటే ఎలాగా? కాబట్టి మన అనుభవముతో మనం నిర్ణయం చేసుకోవడం అనేది అవసరం. పరానుభవముతో వాళ్ళు నిర్ణయం చేసుకుంటారు, స్వానుభవముతో మనం నిర్ణయం చేసుకోవాలి. ఇది తత్వం. వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి నేను వాళ్ళని అనుసరిస్తాను, ఇది తత్వం కాదు. నాకు అది అనిపించింది, నేను సత్యమును చూస్తున్నాను, సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మమును చూస్తున్నాను ఈ మాటలో, ఇది తత్వం. కాబట్టే భగవానుడు ఒక మాట చెప్పాడు, కర్మణ్యేవ అధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన. ఫలము మీద దృష్టి ఉంచవద్దు. కాబట్టి ఇదంతా చెప్పి కేవలం కర్మణ్యేవాధికారస్తే సందర్భం లేకుండా మా ఫలేషు కదాచన అన్నారు, మా కర్మఫలహేతుర్భూ అన్నారు, మాతే సంగోస్త్వకర్మణి అని అన్నారు అని ఒక్కొక్క దానికి విడదీసి కూడా అర్థాలు చెప్పవచ్చు. అన్నిటికీ కలిపి చెప్పాలి. ఆ కలిపి చెప్పడానికి ముందు వేదము, వేదవాదము, వేదములో ఉండేటువంటి ఫలాలు, వాటిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో తెలుసుకోకుండా మనము కర్మణ్యేవాధికారస్తే అంటే ఎలా అర్థమవుతుంది? కాబట్టి మనందరికీ అధికారం ఉంది. మనందరము కర్మ అంటే ఇక్కడ ధర్మమే. ధర్మముగా కర్మను ఆచరించు తప్ప కర్మగా కర్మను ఆచరించకు. జడంగా కర్మను ఆచరించకు. అవివేకంగా కర్మను ఆచరించకు. అలవాటుగా ఏడవకు. అలవాటుగా ఏది చెయ్యకు. ప్రతి పనిలో ఒక నూతన ఉత్సాహం ఉండాలి, నూతన ఫలం కలగాలి. నీకే కాదు, అందరికీ ఫలం ఉండాలి. నీ ఆలోచన నీకు మాత్రమే ఉపయోగపడకూడదు, అందరికీ ఉపయోగపడాలి. ఇలాంటి ఒక తత్వము నీకు తెలియాలి. కాబట్టి కర్మణ్యేవ అధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మఫలహేతుర్భూ మాతే సంగోస్తు అకర్మణి అని అభవద్వా అష్టవాదనం. కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు తల కూడా తిప్పకుండా ఉత్తమ శ్రోతృత్వాన్ని పొందారు. మీరు కర్మణ్యేవ అధికారస్తే అని మీరు అనుకున్నారు, మా ఫలేషు కదాచన అని అనుకున్నారు. అర్థమైనా కాకున్నా మాకేం పర్వాలేదు అనుకున్నారు. మా కర్మఫలహేతుర్భూ, మేము కర్మఫలానికి కారణము కాము. అందరము కలిసి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాము, మేము కర్మఫలహేతువులం కాము. కాబట్టి మాతే సంగోస్తు అకర్మణి అంటే ఇంత జ్ఞానము ఉన్నా కూడా కర్మలను చేయవలసిందే, ధర్మకర్మలను అని అర్థం. కాబట్టి అర్జున, నీవు యుద్ధం చేయాలా వద్దా? వేదాంత జ్ఞానం ఉంటే యుద్ధం చేయాలా వద్దా? లోకజ్ఞానం ఉంటే యుద్ధం చేయాలా వద్దా? అనండి, నష్టో మోహ అని. ఇప్పుడేలాగా రేపు అందాం, హరి ఓం, ఎల్లుండి కూడా అందాం. అతః స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలిని దేశోయం క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः అధనాः సధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. సర్వేత్ర సుఖినः సంతు సర్వే సంతు నిరామయాః. ఆమయమంటే రోగం,
రోజు వింటున్నాం కానీ ఆమయమేమిటో నిరామయమేమిటో మాకు తెలియలేదు. నిరామయంగా ఉన్నాడు అంటే ఏమీ సంబంధం లేకుండా ఉన్నాడు అని అర్థం చెప్పండి. రోగము లేకుండా ఉన్నాడని అర్థం. ఏది పట్టించుకోకుండా ఉన్నాడు అనే అర్థంలో మనం తెలుగులో వాడతాం. అది కాదు. ఎవరికి రోగం వద్దు, ఎవరికి వినే రోగం ఉండకూడదు, కేవలం వినే రోగం ఉండకూడదు, వినే ఆరోగ్యం ఉండాలి. కాబట్టి సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం.